नमस्कार। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी, शान से कहेंगे हम, सभी तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। भारत हम नमस्कार। जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है, सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। On the occasion of 74th Independence Day, we pay tribute to the great soldiers of India who fought for our independence and presently fight at our borders to give us the world where we enjoy freedom of speech, freedom of thoughts in every aspect of life. We also salute each and every doctor and individuals involved in the healthcare group who are constantly fighting to save us, to provide us protection from the corona pandemics all over the world. Please accept this salute from all of us. Jai Hind. Very good afternoon to each and every one of you, and wishing you all a very happy Independence Day. I, Ankita Surgade Katkar, your host for today's live session, welcome you to the second live session of Marathi Katta's virtual initiative Kalpakritva 2020. Kalpakritva is a virtual initiative that combines a series of online sessions and competitions, a platform knowledgeable and innovative which would drive us through the live sessions of not very looked up but wonderful art forms, and also encourages talent from unusual arts through competitions. A warm welcome to all of you to Kalpakritva's second live session, Safar Gad Kilyanchi. On the occasion of Independence Day, we are extremely lucky to hear to the man symbolized by hard work, love for his passion, love for the history of his country, forts, and archaeology. It's my privilege to introduce you to our guest for today, Dr. Sachin Vidyadhar Joshi. There are many who say that I have a hobby, but there are very few who maintain their hobby with determination and passion, who add innovation to it and take it to another level. One such example is Dr. Sachin Vidyadhar Joshi. Dr. Sachin Joshi completed his education with MSc in chemistry and also did his MA in archaeology from Deccan College. He wrote his PhD in the year 2015 on the topic A Study of Defense Architecture and Geopolitical Significance of Coastal and Hinterland Forts on the Konkan coasts of Maharashtra. We are very excited to listen to your experiences at the Deccan College, sir. Your research, contribution in various excavations, the road where your knowledge in chemistry and archaeology unites, your study of forts and use of innovative technology. Mr. Ajit Ranade, founder and president of Marathi Katta Germany e.V., will be accompanying Sir today. Mr. Ajit Ranade started trekking in 1992 during school days and visited forts in India, Germany, Austria, Poland, France, and Spain. I am sure with the company of Mr. Ajit Ranade and Dr. Sachin Vidyadhar Joshi, you all will have a mesmerizing experience and will enjoy this session to the fullest. You all can ask your questions in the comments during the session. These questions will be attended at the end of the session. With all due respect, presenting Dr. Sachin Vidyadhar Joshi. The session is all over to you, sir. Sir, your mic is off. नमस्कार. 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा.
आज अजित रानडे आमचे मित्र आणि जर्मनी मराठी कट्टा या संस्थेच्या वतीने मला इथे आज किल्ले या विषयावरती बोलण्यासाठी आमंत्रित केल्याबद्दल मी आधीच सर्वांचे आभार मानतो. गड किल्ले हा जो विषय आहे हा अत्यंत वेगळा आहे विषय. खरं तर पर्यटन म्हणून आपण सुरुवातीला कुठेतरी या विषयाकडे पाहतो, पण थोडं जर त्याच्यामध्ये तुम्ही डीप जाऊन बघितलं तर त्याच्यामध्ये सुद्धा अभ्यास करण्यासारख्या अनेक गोष्टी आहेत. त्याच्यामध्ये वेगवेगळे प्रांत आहेत. आपल्याला फक्त पर्यटन किंवा एखादा किल्ला म्हणजे आर्किटेक्चर, हिस्ट्री एवढंच आपल्याला हे लक्षात येतं, पण त्याच्यामध्ये खूप वेगवेगळ्या अँगलने किल्ल्याचा अभ्यास करता येतो. थोडक्यात सांगायचं झालं तर आता रिसेंटली आम्ही एक वेगवेगळ्या पद्धतीने एका किल्ल्याचा अभ्यास करायला सुरुवात केली आहे. म्हणजे एक जिओलॉजिस्ट, त्याच्यानंतर झूलॉजिस्ट, जिओमॉर्फॉलॉजिस्ट, त्यानंतर आर्किओलॉजिस्ट अशा सगळ्यांनी एका किल्ल्यावर काम करायचं अशा पद्धतीचे काही प्रोजेक्ट आम्ही सुरू केलेले आहेत. म्हणजे एखाद्या किल्ल्यावरती प्राणी जीवन कसं असतं हे समजून घेण्यासाठी तो झूओलॉजिस्ट त्या किल्ल्यावर जाऊन तिथे सर्वे करतो, सर्वे करून त्याचा रिपोर्ट डिटेल बनवणार. तसाच एखादा बॉटनिस्ट जाणार, तिथे कुठले प्लांट्स आहेत त्याचं डॉक्युमेंटेशन करणार, त्याचं अजून पुढे काही रेअर प्लांट्स आहेत का त्याचं आयडेंटिफिकेशन करणार, तो एक रिपोर्ट होतो. तर एका किल्ल्याची पूर्ण काय म्हणतात सगळ्या अँगलनी आम्ही त्याला मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच असं म्हणतो. तर ह्या वेगळ्या पद्धतीने हा किल्ल्याचा एक अभ्यास करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. म्हणजे सुरुवात जसं तुम्ही आता सांगितलं तसं हॉबी म्हणूनच या सगळ्या गोष्टीला मी सुरुवात केली. जसजसं बाकीचे पर्यटक किल्ल्यावर जातात तसंच मी सुद्धा सुरुवातीला किल्ल्यांवरती जायचो. पावसाळ्यात मस्त पावसात भिजायचो, किल्ल्यावर गेल्यावर डबे वगैरे खायचो आम्ही, गाणी म्हणायचो. अजितला माहिती आहे सगळ्यांना. पण शेवटी नंतर नंतर असं झालं की मग लक्षात यायला लागलं की आपण एवढे सगळे किल्ले फिरतोय, याला काहीतरी अर्थ आहे. म्हणजे आपण इथे का जातोय हाच प्रश्न मला पडायला लागला. तेव्हा मग मी पुण्यामध्ये भारत इतिहास संशोधक मंडळ आहे त्या लायब्ररीमध्ये जाऊन थोडं किल्ल्यांबद्दल वाचन करायला सुरुवात केली. कारण जेव्हा आम्ही लोकांना किल्ल्यांवरती सुद्धा घेऊन जायचो तेव्हा लोक आम्हाला हा प्रश्न विचारायचे की हा किल्ला कधीचा आहे, हा कोणी बांधलाय, आणि त्याची उत्तर आम्हाला देता येत नव्हती त्यावेळेला. म्हणून मग यातनच अभ्यास सुरू झाला कुठेतरी या गड किल्ल्यांचा. मग तो सुरुवातीला इतिहास या दृष्टिकोनातून अभ्यास सुरू झाला. याचं मूळ कारण म्हणजे या सगळ्या गड किल्ल्यांमागची प्रेरणा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. त्यामुळे त्या पद्धतीने एक अभ्यास सुरू झाला. पुढे नंतर डेक्कन कॉलेज पुरातत्व विभागाच्या तिथे मी जॉईन झाल्यानंतर तिथे एक अभ्यासाची एक वेगळी दिशा तिथे मिळाली असं मी म्हणेन. कारण तिथे वेगळ्या म्हणजे भौतिक पुराव्याच्या आधारे तिथे अभ्यास केला जातो. म्हणजे प्रत्यक्ष पुरावे जे काही तिथे मिळतात त्याचाही एक वेगळ्या पद्धतीने अभ्यास करायची पद्धत मला तिथे समजली. तिथे MA आर्किओलॉजी केल्यानंतर मला साहजिकच डेक्कन कॉलेजला काम हे स्टोन एज पासनं ते जवळजवळ 12-13व्या शतकापर्यंत काम चालत होतं. पण माझा आवडता विषय हा गडकिल्ले असल्या कारणाने मी ती सगळी मेथडॉलॉजी किल्ल्याला अप्लाय करता येते का याचा कायम विचार करत राहिलो. आणि नंतर मग जसं वेगवेगळ्या उत्खननाच्या ठिकाणी आपल्याला काही खापरं मिळतात, भांडी मिळतात, काही अवशेष मिळतात, बोन्स मिळतात, तशी ही जी ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत या सगळ्या किल्ल्यांवर सुद्धा मिळत असतात. म्हणजे आज तुम्ही किल्ल्यांवर गेलात तर किल्ल्यांवर सुद्धा शिवाजी महाराजांच्या काळातली 300-350 वर्ष जुनी खापरं ही किल्ल्यावरच पडलेली असतात. ही खापरं कुठे जात नाहीत. याचं कारण असं आहे की कोणत्याही मातीचं भाजलेलं भांडं जे असतं ते एकदा मातीतनं बनवलं आणि भाजलं की ते खूप वर्षानुवर्षे ते जमिनीमध्ये राहतं. म्हणजे अगदी मी तुम्हाला उदाहरण सांगतो, तुमच्या घरातली झाडं लावलेली जी कुंडी आहे ती कुंडी तुटली आणि तुम्ही ती टाकून दिली कुठे मातीमध्ये, कचऱ्यामध्ये किंवा कुठेतरी, तरी ती कुंडी सुद्धा आज नंतर ह्याच्या पुढे 7,000 वर्ष राहणार आहे. 7,000 वर्ष. त्यामुळे 300 वर्षापूर्वी, 400 वर्षापूर्वी मिळालेले हे जे काही खापरं आहेत ती गडावरच पडलेली असतात. आणि तो आजच्या प्लास्टिक सारखा तो कचराच असतो एक प्रकारचा. पण त्याच्या अभ्यासानुसार आपल्याला एकूण गड किल्ले काय आहे, ते नेमकी त्या काळात कशा प्रकारची भांडी वापरत होते, त्यांचं राहणीमान काय होतं, या सगळ्याचा अभ्यास हा एक आर्किओलॉजिकल दृष्टिकोनातून करता येतो. आणि मग त्याला कागदोपत्री इव्हिडन्सेस जे असतात त्याचे पुरावे देता येतात. असा तो एकत्रित गड किल्ल्यांचा अभ्यास करायला ती सुरुवात केली. आणि मग त्यातनं मग पुढे PhDचा विषय निवडला. आणि मग पुढे PhDचं संशोधन, मग एक विषय घेऊन ते संशोधन मी पुढे सुरू केलं. तर आत्ता डेक्कन कॉलेजला मी तिथे आर्किओलॉजिकल केमिस्ट्री या विषयामध्ये काम करतो. आर्किओलॉजिकल केमिस्ट्री म्हणजे उत्खनन जेव्हा होतं
तेव्हा उत्खननामध्ये ज्या काही वस्तू सापडतात त्या वस्तूचं आपण डेटिंग करतो. म्हणजे आपल्याला सगळ्यांना कार्बन डेटिंग एक माहिती असतं, पण कार्बन डेटिंग व्यतिरिक्त सुद्धा इतर अनेक डेटिंग मेथड्स आहेत. कार्बन डेटिंग म्हणजे हे फक्त कशाला वापरलं जातं तर कागद असेल, कोळसा असेल किंवा जिथे जिथे कार्बन 12 असतो तिथे कार्बन डेटिंग वापरलं जातं. आता दगड जो असतो त्या दगडाचं कार्बन डेटिंग होत नाही किंवा लोखंडाचं कार्बन डेटिंग होत नाही. मग दगडाचं डेटिंग करायला पोटॅशियम आर्गॉन डेटिंग असते, बोन्सचं डेटिंग करायला फ्लोरीन डेटिंग असते. अशा वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत. त्यातलं एक फ्लोरीन डेटिंग हे काम मी करतो डेक्कन कॉलेजमध्ये, की जी एक्सकॅव्हेशन मधनं बोन्स येतात त्याचं डेटिंग केलं जातं. एक म्हणजे आता विषय निघालाय म्हणून सांगतो, की लातूर हा महाराष्ट्रातला एक भाग तुम्ही ऐकून असाल सगळे. आणि लातूरच्या बाबतीत असंही ऐकून असाल की तिथे पाण्याचं खूप दुर्भिक्ष वगैरे आहे हे. तर तिथे जेव्हा मी एक्सप्लोरेशन केलं होतं तेव्हा तिथे आम्हाला हत्ती, पाणघोडा, रायनो, वाघ वगैरे अशा प्राण्यांचे अवशेष आम्हाला तिथे मिळाले होते, की जे प्राणी पाण्याशिवाय राहू शकत नाही असे प्राणी लातूरला होते. आणि त्यांच्या अवशेषांचा जेव्हा अनालिसिस केला, त्याचं डेटिंग केलं, तेव्हा असं लक्षात आलं की 30,000 वर्षापूर्वी हे प्राणी तिथे राहत होते. हे 30,000, मग त्यावरनं आम्हाला असं लक्षात आलं की 30,000 वर्षापूर्वी लातूर परिसरामध्ये क्लायमेट काय होतं, एन्व्हायरमेंट काय होतं. तर तिथे लातूरमध्ये सुद्धा 30,000 वर्षापूर्वी रेनफॉल हा साधारण 2,000 मिलीमीटर एवढा रेनफॉल होता, की जो आज त्याच्या निम्मा पण नाहीये तसा. तर अशा प्रकारचं संशोधन हे सगळं केमिकल अनालिसिसने होतं. शिवाय एक्सकेव्हेशन मध्ये आपल्याला काही लोखंडाचे तुकडे, खिळे किंवा अजून कॉपरचे ऑब्जेक्ट्स मिळतात, कॉइन्स मिळतात. तर या सगळ्याचं अनालिसिस करण्याचं काम हे डेक्कन कॉलेजमध्ये माझ्याकडे असतं. आणि ह्या कामाव्यतिरिक्त एक आवडीचा भाग म्हणून मी हे सगळं गड किल्ल्यांची आर्किओलॉजी वगैरे हा सगळा भाग करत असतो. नक्कीच, नक्कीच. किल्ल्यांवरचं आणि स्वतःच्या मातीवरचं प्रेमच नक्कीच हे सगळं दिसून येतं तुमच्या कामातून. आता तुम्ही आम्हाला तुमच्याबद्दल थोडीफार माहिती दिलीच आहे. पण आता थोडं हिस्ट्री बद्दल सांगाल का फोर्ट्सच्या? बरोबर. आता आपल्या इथल्या किल्ल्यांना हा खूप जुना इतिहास आहे. तो तुम्हाला शिवाजी महाराजांपर्यंत मागे जातो हे तर आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे. पण त्याच्याही मागे भारतातल्या किल्ल्यांना किती जुना इतिहास आहे, कसा आहे, ते मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतो. त्याच्या पुढे जाऊन तुम्हाला काही कोर्सचे एलिमेंट्स आहेत, या काही गोष्टी मी तुम्हाला एक आता 20 ते 25 मिनिटाचं एक प्रेझेंटेशन देतो. त्या प्रेझेंटेशनमध्ये मी या सगळ्या गोष्टी आता कव्हर करतो आणि मग प्रेझेंटेशन झाल्यावर मी तुमच्याकडे वळतो. ठीक आहे? येस, येस. चालेल सर. हो. गड किल्ल्यांच्या बाबतीत आपण जर इतिहास बघायला गेलो गड किल्ल्यांचा, तर तो इतिहास हा 2 प्रकारे आपल्याला मागे नेता येऊ शकतो. एक भाग म्हणजे त्यातला की गड किल्ल्यांचे कागदोपत्री किंवा ऐतिहासिक ग्रंथांमध्ये मिळणारे पुरावे. तर हे ऐतिहासिक ग्रंथांमधले पुरावे कुठपर्यंत मागे जातात, तर जवळजवळ ऋग्वेदिक वगैरे काळापर्यंत मागे जाऊ शकतात. ते ऋग्वेदामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या गड किल्ल्यांचा उल्लेख आलेला आहे. तसंच पुढे तुम्ही जर आलात तर मनुस्मृती हा जो ग्रंथ आहे, त्या मनुस्मृतीमध्ये 6 प्रकारच्या किल्ल्यांचे उल्लेख आलेले आहेत. पुढे कौटिल्य अर्थशास्त्र हा एक ग्रंथ, कौटिल्य अर्थशास्त्र हा ग्रंथ साधारणतः इसवी सन पूर्व 3ऱ्या शतकामध्ये लिहिला गेला. तर ह्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या तटबंदीयुक्त नगरांचा उल्लेख आलेला आहे. म्हणजे पाटलीपुत्र, वीरज, तक्षशिला, पुष्कावती. या व्यतिरिक्त आपण रामायण, महाभारत हे जर वाचलं तर त्याच्यामध्ये सुद्धा अयोध्या, लंका ह्याच्यासारख्या तटबंदीयुक्त नगरांचा उल्लेख येतो. पुढे मग जसजसं तुम्ही पुढे याल तसं मध्ययुगीन कालखंडामध्ये म्हणजे 7व्या, 8व्या, 9व्या, 10व्या, अगदी 12व्या, 13व्या शतकामधल्या ग्रंथांमध्ये सुद्धा अनेक किल्ल्यांचे उल्लेख आलेले आहेत. अगदी 15व्या शतकातला शुक्रनीती नावाचा ग्रंथ आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा किल्ले, त्याचे तट, त्याचे प्रकार वगैरे हे सगळं त्यामध्ये आलेलं आहे. तर ह्याप्रमाणे आपल्याला ऐतिहासिक कागदपत्रातनं किंवा ग्रंथांमधनं आपल्याला ही किल्ल्यांची तर माहिती मिळतेच. त्याच्यामुळे किल्ल्यांचा इतिहास किती आहे हे त्यावरनं कळतं. पण दुसरा त्यातला भाग जो असतो तो म्हणजे भौतिक पुरावे. म्हणजे प्रत्यक्ष एव्हिडन्स किल्ल्यांचे किती मागे जात आहेत. तर भारतामध्ये किल्ल्याचे एव्हिडन्स हे आपल्याला जवळजवळ हरप्पा मोहेंजोदडो काळापर्यंत मागे जाताना दिसतात. म्हणजे आज हरप्पा मोहेंजोदडो जरी पाकिस्तानमध्ये असलं तरी त्यावेळी हा सगळा प्रांत एकच होता. भारत पाकिस्तान काही असा वेगळा नव्हता त्यावेळेला.
त्याच्यामुळे आपण तो त्यावेळेचा भारताचाच भाग होता. आणि अगदी म्हणजे ते जे कल्चर आहे हरप्पा मोहनजोदडो कल्चर, हे तिथपासनं हरप्पा मोहनजोदडो वगैरे यापासनं ते जवळजवळ अगदी भारतातल्या बिहार वगैरे इथपर्यंत आणि खालती ही नर्मदा नदी जी आहे तिथपर्यंत आपल्याला हे सगळं कल्चर पसरलेलं दिसतं. त्यामुळे ते सगळं कल्चर म्हणजे सगळं इंडस कल्चर असं त्याला म्हटलं जातं किंवा इंडस सिव्हिलायझेशन असं त्याला म्हटलं जातं. तर त्या इंडस सिव्हिलायझेशन मध्ये सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला तटबंदीयुक्त नगरांचे उल्लेख मिळतात. म्हणजे एखादी वसाहत आणि त्या वसाहतीच्या बाजूनी सगळीकडून फोर्टिफिकेशन वॉल आणि त्याच्यामध्ये दरवाजे बुरुज वगैरे बांधलेले असतात. आता हे प्रत्यक्ष जे एक्सकेव्हेशन झालेलं आहे हरप्पाचं, त्याच्याच हरप्पासारखंच कालीबंगन नावाचं एक शहर हे राजस्थानमध्ये सरस्वती नदीच्या काठावर वसलं होतं. तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलं असेल की जी सरस्वती नदी ही लुप्त झाली वगैरे हे सगळं ऐकलं असेल. तर ही सरस्वती नदी ही हरप्पा मोहनजोदडो काळामध्ये वाहत होती आणि सरस्वती नदीच्या काठावरती काही शहरं होती आणि त्यातलं हे एक महत्वाचं आणि हडप्पा मोहनजोदडो एवढंच मोठं शहर हे कालीबंगन होतं. आणि हे कालीबंगन शहराचं जे उत्खनन झालेलं आहे त्या उत्खननामध्ये पूर्ण हे तटबंदीयुक्त नगरांचे आपल्याला अवशेष मिळालेले आहेत. म्हणजे भौतिक पुराव्यांच्या आधारे आपल्याला गड किल्ल्यांचा काळ किंवा गड किल्ल्यांचा इतिहास हा किती मागे नेता येतो, तर तो साधारणतः आजपासून 5,000 वर्ष मागे नेता येतो. म्हणजे इसवी सन पूर्व 3,000 ते 3,500 पर्यंत आपल्याला तो इतिहास मागे नेता येतो. आता ती वसाहत कशी होती, कारण आता आपल्याला जे काही पुरावे मिळत आहेत त्याच्यामध्ये बांधकामाच्या प्लिंथच दिसतात उत्खननामध्ये. पण मग त्याच्यावरती स्ट्रक्चर कसं असावं, तर त्याचं एक कल्पनाचित्र काही लोकांनी बनवलेलं आहे उत्खननाच्या आधारावरती. ते तुम्हाला दिसेल. तर ती हडप्पा काळातली वसाहत कशी होती, तर ही सगळी आत वसाहत बाजूनी बघा तुम्ही तटबंदी, त्याच्या बाजूनी खंदक दिसतोय तुम्हाला, खंदकामध्ये पाणी वळवलेलं आहे आणि शिवाय परत त्या तटबंदीच्या आत अजून एक तटबंदी तुम्हाला दिसते. ही अजून एक तटबंदी जी असते ती तिथले जे कोण नोबेल पर्सन असतील, राजा, तिथले मंत्री यांच्या रहिवासासाठी म्हणून ती वसाहत बनवलेली होती. तसंच नंतर आपण थोडं अजून एक 1,000-1,500 वर्षांनी थोडं पुढे आलो तर भारतामध्ये कौशांबी, तक्षशिला यासारखी ही इसवी सन पूर्व 6व्या शतकामध्ये 16 वेगवेगळी संघराज्य होती आणि या 16 संघराज्यांना 16 महाजनपद असं म्हटलं जायचं. तर ही 16 वेगवेगळी फोर्टिफाईड सिटीज होत्या त्या आणि ह्या गंगा नदीच्या आसपासच्या काठावर काही खालती नर्मदेच्या जवळ अशा ते पसरलेल्या होत्या. तर या सगळ्या फोर्टिफाईड वसाहती आपल्याला त्या भागामध्ये म्हणजे त्या काळामध्ये आपल्याला दिसतात. त्याच्यानंतर 2,000 वर्षापूर्वी म्हणजे इसवी सन 1 मध्ये म्हणजे आजपासून सरळ 2,000 वर्षापूर्वी महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला अशा प्रकारचं तटबंदीयुक्त बांधकाम दिसतं. ते म्हणजे विदर्भामध्ये पवनी नावाची एक जागा आहे. तिथे आर्किओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाने 1998 साली उत्खनन केलेलं होतं. त्या उत्खननामध्ये हे तटबंदीयुक्त नगराचे अवशेष मिळाले होते. तसंच महाराष्ट्रामध्ये तेर आणि आदम नावाची एक साईट आहे. त्या ठिकाणी पण अशा तटबंदीयुक्त नगरांचे उल्लेख मिळाले होते. कारण 2,000 वर्षापूर्वी सातवाहन काळात इथे महाराष्ट्रामध्ये मोठी वसाहत होती. ती जुन्नर, पैठण या भागामध्ये होती. पण तिथे अजून तटबंदीयुक्त नगरांचे नाही अवशेष मिळालेले, पण इतर ठिकाणी विदर्भामध्ये आपल्याला मिळालेले दिसतात. आता किल्ल्यांचे प्रकार काय काय असतात वेगवेगळे, ह्याच्यावर थोडंसं संशोधन केल्यावर वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे प्रकार दिसतात. पण एक जनरल सांगायचं झालं तर हे 5 प्रकार आपल्याला दिसतात. मी जेव्हा पीएचडीचं काम केलं होतं तेव्हा वेगवेगळ्या प्रकारच्या किल्ल्यांचे प्रकार हे कोकणामध्ये मला बघायला मिळालेले होते. कोकणात जवळजवळ आम्ही 8 ते 10 वेगवेगळ्या किल्ल्यांचे प्रकार आयडेंटिफाय केलेले होते. तर पण आपण इन जनरल महाराष्ट्रात जर बघितलं तर आपल्याला हे 5 प्रकार कळतात. त्यामध्ये भुईकोट किल्ला म्हणजे जमिनीवरचा, जलदुर्ग म्हणजे पाण्यातला, गिरिदुर्ग म्हणजे डोंगरावरचा आणि सागरी दुर्ग म्हणजे समुद्र किनाऱ्यावर बांधलेला किल्ला. आणि 5वा प्रकार म्हणजे मिश्रदुर्ग म्हणजे जो डोंगर आणि डोंगराच्या खालती जी वसाहत असते तिथे सुद्धा बांधलेला किल्ला. असे 2 प्रकारचे आपल्याला मिश्र म्हणजे दोन्ही प्रकारची बांधणी एकाच किल्ल्याच्या बाबतीत जिथे दिसते त्याला आपण मिश्रदुर्ग म्हणतो. एक्झाम्पल दाखवायची झाली तर हे तुम्ही समोर बघितलं तर तुम्हाला भुईकोट किल्ला दिसेल. जमिनीवरचा किल्ला आहे. त्या किल्ल्याच्या बाहेरनं पाणी फिरवलेलं आहे, नदीचं पाणी फिरवलंय. नळदुर्ग नावाचा हा किल्ला आहे. आणि हा जो किल्ला आहे पुढचा तो गिरिदुर्ग प्रकारातला म्हणजे पूर्ण डोंगर आहे हा आणि या डोंगरावरती जे बांधकाम तुम्हाला केलेलं दिसतं त्याला गिरिदुर्ग असं म्हटलं जातं.
ओके. ज्याला चारही बाजूनी पाण्याने वेढलेला आहे जो किल्ला, त्याला जलदुर्ग असं म्हटलं जातं. हा जंजिरा किल्ला तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल, मुरुडच्या जवळ असलेला जंजिरा किल्ला. तसंच हा एक सागरी दुर्ग नावा प्रकारातला जो किल्ला आहे, तो सागरी दुर्ग म्हणजे ज्या किल्ल्याच्या 3 बाजूनी पाणी असतं. इथे जर तुम्ही बघितलं तर याला 3 बाजूनी पाणी आहे आणि चौथी बाजू जमिनीला जोडलेली आहे. म्हणून याला सागरी दुर्ग किंवा याला किनारी दुर्ग असं सुद्धा म्हटलं जातं. आणि मिश्रदुर्ग हा तुम्ही दौलताबादचा किल्ला जर तुम्ही बघितला असेल औरंगाबादच्या जवळ, तर इथे मागे डोंगर आहे बघा तुम्ही या किल्ल्याच्या इथे, आणि खालती जी जमिनीवरची बाजू आहे त्याला पूर्ण हे फोर्टिफिकेशन तुम्हाला दिसतं. इथे तर 3 लेअर मध्ये फोर्टिफिकेशन आहे खालती. पूर्वी जी वसाहत होती ती पूर्वी सगळे किल्ल्याच्या आतमध्ये होती वसाहत, पण आता तो आर्किओलॉजीने प्रोटेक्ट केल्यामुळे ती वसाहत सगळी किल्ल्याच्या बाहेर गेलेली आहे आता. सर, हो. एलिमेंट्स ऑफ फोर्ट कडे जाण्याआधी एक कुतूहल म्हणून मध्ये प्रश्न विचारते तुम्हाला. बरं. तर त्या काळी तुम्ही मुरुड जंजिरा जे आता किल्ला म्हणालात, तर त्या हो. काळी हा किल्ला पाण्यात कसा बांधला असेल किंवा याबद्दल काही माहिती सांगू शकाल का? एक सेकंद होल्ड करा, थोडं चार्जिंग ऑफ केलेलं होतं. बरं. हे किल्ले पाण्यात जे बांधले ते पाण्यात बांधत असताना तिथे मूळतः खडक होता, म्हणजे तिथे एक आयलंड होतं आणि त्या आयलंड वरतीच तो किल्ला बांधला गेला. तिथे काही नव्याने जमीन तयार केली गेली नाही. कारण तुम्हाला कुठेही कन्स्ट्रक्शन करायचं असेल तर किमान हार्ड रॉक पर्यंत तुम्हाला खालती जायला लागतं. म्हणजे तुम्ही जर आता सुद्धा ब्रिजची जी काही बांधकामं करतात नद्यांवरती किंवा खाड्यांवरती, तर त्यावेळी ते जे पायलिंग करतात ते पायलिंग करताना त्यांना पूर्ण हार्ड रॉक पर्यंत खाली जायला लागतं. तर इथे नैसर्गिकच एक बेट तयार झालेलं होतं आणि त्या बेटावरतीच यांनी तो किल्ला बांधला होता. आणि असे जे काही किल्ले बांधले ते सगळे किल्ले तिथे बेट होतं म्हणूनच ते किल्ले बांधले गेले. बेट नसतं तर तिथे तसा भराव घालून काहीतरी करून किल्ला बांधणं हे प्रॅक्टिकली शक्यच नव्हतं. त्यावेळेची परिस्थिती तुम्हाला सांगायची झाली तर त्यावेळी तर अशी स्थिती होती की नद्यांवरती लोकांना पूल बांधता येत नव्हते. पण अशा वेळी शिवाजी महाराजांनी तिथे जाऊन त्या बेटावर किल्ले बांधले. हे अत्यंत म्हणजे एकूण वेगळं आहे. ते जलदुर्ग मी तुम्हाला पुढे दाखवतोच त्यामध्ये. फक्त ते मी जे जलदुर्ग दाखवत असताना तुम्हाला सगळ्यांना फक्त त्या टर्म कळल्या पाहिजेत म्हणून मी इथे फक्त त्या किल्ल्यांवरती काय काय असतं, प्रकार काय असतात आणि त्याच्यावरती एलिमेंट्स काय असतात ते मी थोडक्यात दाखवतो फक्त आता. दरवाजे हे वेगवेगळ्या स्टाईलचे दरवाजे आपल्याला किल्ल्यावरती बांधलेले दिसतात. वेगवेगळ्या डायनेस्टीने आपल्या इथे दरवाजे बांधलेले आहेत. याचं कारण हे किल्ले फक्त शिवाजी महाराजांकडे नव्हते. शिवाजी महाराजांच्या आधीच्या काळात सुद्धा इथे अनेक वेगवेगळ्या आदिलशाही, निजामशाही, कुतुबशाही किंवा त्याच्या आधी बहमनी, यादव यासारख्या वेगवेगळ्या डायनेस्टीज होत्या आणि त्या डायनेस्टीनी वेगवेगळे हे किल्ले बांधलेले होते. त्याच्यामुळे त्यांचे काही रिमेन्स इथे शिवाजी महाराजांनी काय केलं, ते किल्ले जिंकल्यावर सगळ्या किल्ले पाडून सगळी बांधकामं पाडून परत सगळी नवीन केली नाही, कारण ते सगळं खर्चिक होतं आणि तसं करणं म्हणजे वेडेपणाचंच होतं. त्यामुळे त्यांनी काय केलं की जी बांधकामं होती, जी पडायला आली होती ती त्यांनी दुरुस्त केली. त्याच्यामुळे आपल्याला काही किल्ल्यांवर त्या काळातली सुद्धा बांधकामं दिसतात, त्या काळातले बांधलेले दरवाजे दिसतात. किंवा अगदी आपण नंतरचं बोलायचं झालं तर शिवाजी महाराजांच्या नंतरच्या कालखंडामध्ये जेव्हा पेशवे कालखंड असेल किंवा नंतर इंग्रजांचा कालखंड आहे, तर त्यांनी सुद्धा काही किल्ले बांधले, काही किल्ल्यांची मॉडिफिकेशन केली. त्यामुळे आपल्याला अशा दरवाजाच्या आर्च ज्या आहेत, कमानी आहेत, त्या वेगवेगळ्या बांधणीच्या आपल्याला कमानी दिसतात. चोर दरवाजा हा एक प्रकार किल्ल्याला हा शिवाजी महाराजांच्या काळातच जास्ती करून आपल्याला बघायला मिळतो. चोर दरवाजा म्हणजे इमर्जन्सी एक्झिट असं आपण त्याला म्हणू, की किल्ल्यामध्ये जर ट्रॅप झालो आपण तर किल्ल्यातनं बाहेर पडण्यासाठीची व्यवस्था म्हणून ते अशा प्रकारचे दरवाजे लावले जातात. बुरुज खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे बुरुज असतात. जवळजवळ तुम्ही एक 15 ते 20 प्रकार बुरुजांचे वेगवेगळ्या ठिकाणी बघायला मिळतील तुम्हाला. आणि त्यावरनं आपल्याला डेटिंग सुद्धा करता येतं. म्हणजे वेगवेगळ्या स्टाईलचे, वेगवेगळ्या पद्धतीचे, वेगवेगळ्या आकाराचे जे बुरुज असतात ते एक स्पेसिफिक कालखंडात बांधलेले असतात. त्यावरनं आपल्याला डेटिंग करता येऊ शकतं. त्याच्यामध्ये आता चौकोनी असतात बुरुज, अष्टकोनी असतात, षटकोनी असतात आणि मग सेमी सर्क्युलर असतात. काही ठिकाणी तर गोल पण बुरुज असतात. फोर्टिफिकेशन जे असते, तटबंदी ज्याला आपण म्हणतो, त्या फोर्टिफिकेशनचे पण 2-3 वेगवेगळे टाईप्स असतात. त्या 2-3 टाईप प्रमाणे आपल्याला ती त्याचं डेटिंग करता येऊ शकतं की ही तटबंदी कधी आणि कोणी बांधली होते या प्रकारे. पाण्याची टाकी हा एक किल्ल्यावरचा खूप महत्वाचा एलिमेंट आहे.
कारण तिथे पाणी नसेल तर तिथे बांधकामच कसं होणार, हा एक मोठा प्रश्न आहे. जसं आता तुम्ही आयलंड पोर्टवरचा मला प्रश्न विचारला की जलदुर्गांवरचा, तर तिथे जलदुर्गावर तो खडक जरी असला तरी त्यांनी तो किल्ला बांधण्याच्या आधी पहिले काय बघितलं तर त्या खडकामध्ये पाणी आहे का आणि तिथे गोड पाणी आहे का, आणि ते जर पाणी नसेल तर तिथे किल्ला बांधण्यात काही अर्थच नाही ना. कुठेही म्हणजे तिथेच काय, डोंगरावर पण कुठल्याही जर पाणीच तिथे तुम्हाला अवेलेबल नसेल तर तिथे बांधकाम करू शकणार नाही, तिथे माणसं राहू शकणार नाही. त्यामुळे पाणी हा महत्वाचा घटक आहे. आणि त्यात शिवाजी महाराजांचे एक फायनान्स मिनिस्टर होते रामचंद्र पंत अमात्य म्हणून, तर त्यांनी आज्ञापत्र नावाचा एक ग्रंथ लिहून ठेवलाय. त्या आज्ञापत्रामध्ये त्यांनी असं म्हटलंय की किल्ल्यावरती एकापेक्षा जास्ती पाण्याची टाकी असावी. याचं कारण असं असतं की एक जर पाण्याच्या टाक्यावरती तुम्ही डिपेंड राहिलात आणि काहीतरी होऊन ते एक पाण्याचं टाकं तुमचं खराब झालं तर पूर्ण संपलंच ना, म्हणजे तुम्हाला काहीच करता येणार नाही. तिथे तुम्हाला गड सोडून खालती यायला लागेल. म्हणून एकापेक्षा जास्ती पाण्याची टाकी किल्ल्यावरती असावी. म्हणून तुम्ही जर वेगवेगळ्या किल्ल्यांवर गेलात तर तिथे तुम्हाला 20-20, 25-25 पाण्याची टाकी बघायला मिळतात. तर त्याचे वेगवेगळे टाईप्स आहेत. काही खांब टाकी असतात, काही अशी कातळात खोदलेली टाकी असतात एकमेकांनी शेजारी. बरेच जणांचा प्रश्न असा असतो की ही अशी जी कातळात खोदलेली टाकी आहे त्याला अशी कंपार्टमेंट का केली आहे. तर ती कंपार्टमेंट करण्याचा कारणच हे असतं की एक टाक्यातलं पाणी जर खराब झालं तर शेजारच्या टाक्यातलं ते खराब होऊ नये. असं आम्हाला किल्ल्यांवरती गेल्यावर खूप वेळा दिसतं की अशी सिरीजमध्ये टाकी असतात, पण त्यातलं एकच कुठल्या तरी टाक्यातलं पाणी खूप छान असतं, बाकी सगळं पाणी खूप खराब असतं. ते जर कंपार्टमेंट न ठेवता सलग टाकं बांधलं तर मग सगळंच पाणी एकाच वेळी खराब होईल ना. म्हणून ते अशा पद्धतीची बांधणी केली जाते. अशी काही वेळेला केव सारखी पाण्याची टाकी बांधली जातात. इथे तुम्हाला पिलर दिसतात हे, तर ही केव सारखी पाण्याची टाकी असतात. तर याला खांब टाकी असं म्हटलं जातं, कारण त्याला पिलर जो दिसतोय त्यावरनं ते खांब टाकी हा शब्द आलेला आहे. पण ही टाकी सुद्धा म्हणजे असं म्हटलं जातं की सातवाहन काळामध्ये वगैरे ही टाकी बांधली होती वगैरे, तर तसं नाहीये. सातवाहन कालखंडामध्ये अशी काही टाकी बांधली नाही. ही सगळी 15th सेंचुरी नंतरच ही पाण्याची टाकी बांधलेली आपल्याला दिसून येतात. हा एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट अजून आहे किल्ल्यांवरचा, चर्या असं म्हणतात त्याला. चर्या असं जे तुम्हाला कमळ पाकळीसारखं दिसतंय, त्या 2 कमळ पाकळ्यांच्या मधनं धनुष्यबाण आणि भाल्यांचा मार केला जायचा. त्याच्यासाठी म्हणून ती जागा ओपन ठेवलेली असायची. तर हे सगळं कुठपर्यंत चालू होतं, जोपर्यंत तोफा आणि बंदुकांचा जन्म होत नव्हता तोपर्यंत. भारतामध्ये साधारणतः 15व्या शतकामध्ये मोठ्या प्रमाणावर तोफा आणि बंदुका आल्या, आणि मग तोफा आणि बंदुका आल्यामुळे एकदम फोर्ट आर्किटेक्चर मध्ये मोठा बदल झाला. आणि हे जे तुम्हाला चर्या हा जो एलिमेंट दिसतोय हा चर्या एलिमेंट संपून गेला आणि चर्यांच्या जागी ही सलग एक वॉल आलेली आपल्याला दिसते. पुढच्या इमेज मध्ये तुम्ही बघा, तुम्हाला खालच्या बाजूला इथे या चर्या दिसतील, पण त्या चर्या बुजवून वरच्या बाजूला प्लेन वॉल त्यांनी बांधलेली आहे. परत नंतर इथे त्या चर्या बुजवून परत इथे दगड टाकून परत भिंत बांधण्याचा एक प्रयत्न केलेला आहे. तर हे तोफा बंदुका आल्यानंतर या चर्यांची जागा जंग्या नावाचा एक प्रकार आहे त्या जंग्यांनी घेतली. हे सगळ्या चर्या आजही आपल्याला गुलबर्गा वगैरे सारख्या काही पठारी भागातल्या किल्ल्यावरती बघायला मिळतात. अजून एक किल्ल्याच्या दरवाजावर अशा प्रकारच्या काही सज्जा तुम्हाला बघायला मिळतात. याला सज्जा असं म्हणतात. तर या सज्जांमध्ये खालती मारा करण्यासाठीच्या जागा असतात. बरेच जणांचा असा गैरसमज असतो की इथनं शत्रू आला की त्याच्या अंगावरती उकळतं तेल ओतायचं, पण असं काही नव्हतं. याचं कारण असं आहे की आपल्या काही गड किल्ल्यांवरती तेलाच्या विहिरी नव्हत्या की तेल आणा, तेल गरम करा आणि शत्रू आला की त्याच्या अंगावर टाका, अशी काही पद्धत नव्हती कुठली. त्याच्यामुळे इथनं सुद्धा धनुष्यबाण आणि भाल्यांचा मारा केला जात होता. त्याच्यासाठीची ती व्यवस्था इथे तुम्हाला केलेली दिसते. याला पण सज्जा म्हणतात. या सगळ्या तुम्हाला शिवाजी महाराजांच्या आर्किटेक्चरमध्ये तुम्हाला हा प्रकार तुम्हाला कुठेही बघायला मिळणार नाही, कारण हा सगळा शिवपूर्व काळातल्या बांधणीचा हा सगळा प्रकार आहे. हे सगळे वेगवेगळ्या किल्ल्यांवरच्या सज्जा आहेत. बिदर, गुलबर्गा वगैरे या सगळ्या किल्ल्यांवरती बांधलेल्या या सज्जा आहेत. या नळदुर्ग किल्ल्यावरच्या सज्जा आहेत. आता मी जसं सांगितलं की त्याची जागा जंग्यांनी घेतली. तर जंग्या म्हणजे काय, तर बंदुका मारण्यासाठी अशी फोर्टिफिकेशन मध्ये इथे तुम्हाला अशी होल केलेली दिसतात काही ठिकाणी. ह्या होलमधनं बंदुकीतून तिथे मारा केला जात होता. आणि या वरती ज्या वॉलवरती ज्या मोठ्या खिडक्या दिसतात तुम्हाला, या ज्या खिडक्या आहेत या खिडक्यांमधून तोफांचा मारा केला जात होता. आणि तसंच खालती पण तुम्हाला ज्या मोठ्या खिडक्या दिसतील यातून सुद्धा तोफांचा मारा करण्यासाठी जी जागा होती. इंग्लिशमध्ये याला 2 नावं आहेत जंग्यांना.
बंदुकांचा जो मारा केला जातो त्याला नाव मर्लॉन आहे, MERLON, आणि तोफांसाठीच्या जागांना एम्ब्रेजर असं म्हटलं जातं. पण मराठीमध्ये कागदपत्रांमध्ये दोन्हीला जंग्या असाच शब्द वापरला जातो, किंवा तोफा आणि बंदुका याला मराठीमध्ये कागदपत्रांमध्ये भांडी असं म्हटलं जातं, भांडी, किंवा त्याला लोखंडाचे दागिने सुद्धा म्हटलं जातं. अच्छा. आणि आता किल्ल्यांचे प्रकार जर म्हणजे इतर एलिमेंट जर आपण बघायचे असतील तर किल्ल्याचे 2 प्रकार पडतात, एक म्हणजे माची आणि एक बालेकिल्ला. आता बालेकिल्ला कशाला म्हणायचं, तर एखाद्या डोंगरावरती फ्लॅट जी जागा असते किंवा अत्यंत निमुळती अशी जी जागा असते तो बेस असतो आणि त्याच्यावर परत एक उंच डोंगर असतो, तर तो जो वरचा जो डोंगर असतो त्याला बालेकिल्ला म्हणतात आणि खालचा जो भाग असतो त्याला माची असं म्हटलं जातं. जसा राजगड किल्ल्याला 3 वेगवेगळ्या माच्या आहेत आणि एकच बालेकिल्ला आहे, आणि हा प्रत्येक किल्ल्याला बालेकिल्ला असतोच असं नाही, तो त्या तिथल्या लँडस्केपवरती अवलंबून असतं की तिथे तो बालेकिल्ला बांधायचा का नाही बांधायचा ते. किल्ल्यांवरती खूप वेगवेगळे प्राणी दिसतात आपल्याला. या प्राण्यांच्या संदर्भात एक कथा आहे, लिंगपुराणामध्ये ही कथा आलेली आहे, ती तुम्हाला सांगतो. हा जर तुम्ही प्राणी बघितलात आत्ता तर तो प्राणी तुम्हाला ओळखता येणार नाही. पहिल्या चित्रात सुद्धा तुम्ही बघा, त्याचं तोंड आहे पोपटासारखं, त्याला पंख आहेत, त्याचे पाय आहेत बदकासारखे, आणि त्याची सगळी बॉडी जी आहे ती वाघासारखी आहे. तर हा असा कॉम्पोजिट ॲनिमल आहे. तर हा कॉम्पोजिट ॲनिमल काय, त्याची कथा अशी आहे की तुम्हाला सगळ्यांना हिरण्यकश्यपू आणि नरसिंह ही कथा माहिती असेल. नरसिंहाने हिरण्यकश्यपूचा जेव्हा वध केला तेव्हा नरसिंह खूप ॲग्रेसिव्ह होता, त्याला वाघाचं तोंड होतं आणि तो सर्वसामान्य लोकांमध्ये त्यावेळी फिरायचा. तर लोकांना त्याचा त्रास व्हायला लागला त्याच्या त्या ॲग्रेसिव्ह रूपाचा. लोकांनी शंकराचा धावा केला आणि शंकराचा धावा करून लोकांनी शंकरांनी या शरभाचं रूप घेतलं या प्राण्याचं, आणि तो नरसिंह अवतार जो होता तो शंकरांनी संपवला. म्हणून त्यावेळेचा सर्वात स्ट्रॉंग प्राणी कोण, तर शरभ. मग या शरभाचं डेपिक्शन जे आहे ते या किल्ल्यांच्या दरवाज्यावर जर केलं तर त्याचा अर्थ असा होतो की या शरभा एवढाच या किल्ल्याचा राजा शक्तिशाली आहे हे दाखवण्यासाठी म्हणून कुठेतरी हे अंकन केलं जातं. म्हणजे हे एक सामर्थ्याचं प्रतीक म्हणून किल्ल्याच्या दरवाज्यावर लावलं जातं. तसेच इतरही वेगवेगळे, म्हणजे ह्याचा फॉर्म खूप वेगवेगळा असतो. इथे तुम्हाला पोपटाचं तोंड दिसेल, काही ठिकाणी मगरीचं तोंड असतं, काही ठिकाणी माकडाचं तोंड असतं, काही ठिकाणी खालती बघाल तर हत्तीचं तोंड आहे. असे वेगवेगळे खूप शरभ असतात. पुढचा एक प्रकार जलदुर्गांबद्दल थोडक्यात सांगतो. मग तुम्ही प्रश्न विचारला होता त्याच्यावरतीच येतो आता मी. जलदुर्गांचं वैशिष्ट्य मला हेच सांगायचं आहे की शिवाजी महाराजांनी त्यांच्या पूर्ण 50 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये 7 जलदुर्ग बांधले, आणि हे 7 जलदुर्ग एवढे भारताच्या 5000 वर्षाच्या इतिहासामध्ये एकही राजाने बांधले नाही, एकही राजाने. जे हे अत्यंत शिवाजी महाराजांचं खूप मोठं जे वैशिष्ट्य आहे, हे वैशिष्ट्य मात्र कुठेही सांगितलं जात नाही. आणि मग ते दुर्ग विज्ञान वगैरेच्या नावाखाली काही इतरत्रच कथा सांगितल्या जातात. तर ते सांगण्यापेक्षा हे खूप महत्वाचं आहे. म्हणजे माझ्या पाहण्यात तरी 5000 वर्षात अभ्यासात कुठेही मला वाचण्यात आलं नाहीये की असे आयलंड फोर्ट, एवढे आयलंड फोर्ट एकाच डायनेस्टीने बांधलेले आहेत. त्यातला जर तुम्ही बघितलात तर हा आपला सुवर्णदुर्ग नावाचा किल्ला आहे. सुवर्णदुर्ग किल्ला खूप महत्वाचा आहे, शिवाजी महाराजांनीच बांधलाय, त्याच्याविषयीची त्यांची पत्र सुद्धा आहेत आपल्याकडे. इथली एक छोटीशी एक गोष्ट सांगतो. कान्होजी आंग्रे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असतील, मराठी आरमाराचे प्रमुख होते शिवाजी महाराजांच्या नंतर राजाराम महाराजांच्या काळामध्ये. यांची जी कारकीर्द सुरू झाली कान्होजी आंग्रेंची, ती या सुवर्णदुर्ग किल्ल्यापासून सुरू झाली. संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर 1689 ला सिद्धी याकुत खान म्हणून जंजिरेकर सिद्धी होता, त्यांनी हा किल्ला जिंकायसाठी प्रयत्न केला. आणि ह्या किल्ल्यामध्ये आधीच एक किल्लेदार होता, त्या किल्लेदारांनी त्या सिद्धीशी संगनमत करून किल्ला सिद्धीला द्यायचं ठरवलं होतं. पण त्यावेळी त्या किल्ल्यामध्ये एक 16-17 वर्षाचा मुलगा होता, तो म्हणजे कान्होजी आंग्रे. आणि या कान्होजी आंग्रेंनी त्याच किल्लेदाराला किल्ल्यामध्ये कैदेत टाकलं आणि बाकीच्या सगळ्या लोकांना गोळा करून त्यांनी सिद्धी विरुद्ध तिथे लढा दिला. पण त्यांचा जोश एवढा होता की ते पार किल्ल्याच्या बाहेर येऊन बोटी घेऊन समुद्रात येऊन सिद्धीशी लढायला लागले. आणि अशा परिस्थितीमध्ये झालं काय, कारण ते अपरिपक्व होते आणि सिद्धी तर उरलेला माणूस होता. सिद्धीनी मग त्यांना ट्रॅप करून पकडलं. पकडल्यानंतर त्यांना सिद्धी ह्या किल्ल्याच्या जवळच किनाऱ्यावरती हा एक गोवा नावाचा एक किल्ला आहे, गोवा. या गोवा किल्ल्यामध्ये सिद्धीनी कान्होजी आंग्रेंना आणून बंदिस्त केलं. त्या किल्ल्यामधनं 2 दिवसात कान्होजी आंग्रेंनी पळ काढला
त्या किल्ल्यातनं बाहेर आले आणि या गोवा किल्ल्यातनं ते पोहत पोहत जंजिरा सुवर्णदुर्ग किल्ल्यापर्यंत पोहोचले. एरियल डिस्टन्स तुम्ही जर हे बघितलं तर हे जवळजवळ 1 किलोमीटर अंतर आहे आणि हे 1 किलोमीटर अंतर जाऊन ते पोहून परत किल्ल्यात गेले आणि त्या सिद्धीशी पुन्हा लढा दिला आणि त्या सिद्धीला शेवटपर्यंत हा किल्ला जिंकता आला नाही. तर ह्या कान्होजी आंग्रेंची ही जबरदस्त कारकीर्द आपल्याला या काळामध्ये दिसून येते आणि त्यांच्या कारकिर्दीचा पहिला लढा हा सुवर्णदुर्ग किल्ल्यावर लढला गेला. खांदेरी किल्ला अजून एक महत्वाचा आहे. शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूच्या सुमारास या किल्ल्याचं बांधकाम सुरू झालं. इंग्रजांनी हा जो किल्ला आहे खांदेरी तो अगदी मुंबईच्या जवळ आहे, मुंबईच्या समोरच किल्ला आहे हा. तर इंग्रजांनी क्लेम केला की हा किल्ला आमचा आहे आणि ह्याचं नाव खांदेरी आणि उंदेरी अशी 2 बेट आहेत. तर इंग्रज म्हणाले की हेनरी आणि केनरी ही आमची बेट आहे आणि त्यांनी क्लेम केला की हे आमचं आहे, तुम्ही काही इथे किल्ला बांधायचा नाही. शिवाजी महाराज म्हणाले काय करायचं ते करा, आम्ही किल्ला बांधणार. त्यांनी जाऊन तिथे किल्ला बांधायला सुरुवात केली. हा किल्ला अशा परिस्थितीमध्ये बांधला होता की इथे किल्ल्याची ही तटबंदी जी आहे या तटबंदीचं गवंडी बांधकाम करत होते आणि समुद्रामध्ये मायनाक भंडारी आणि दौलत खान सारखी शिवाजी महाराजांची माणसं ही इंग्रजांविरुद्ध लढा देत होते. लढाई चालली होती समुद्रात आणि इकडे किल्ला बांधण्याचं काम चाललं होतं. अशा परिस्थितीत बांधलेला हा किल्ला जवळजवळ 95 वर्ष अजिंक्य राहिला. 95 वर्ष हा किल्ला इंग्रजांना घेता आला नाही. तर या किल्ल्यावरती जसं मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं की ही पाण्याची टाकी, म्हणजे गोड पाणी जोपर्यंत तुम्हाला किल्ल्यामध्ये मिळत नाही तोपर्यंत तुम्हाला किल्ला बांधता येत नाही. तर ही त्या किल्ल्यातली गोड्या पाण्याची टाकी आहे. आम्ही प्यायलं हे पाणी थोडंसं जड असतं पाणी हे प्यायला, कारण जास्ती क्षार असतात त्याच्यामध्ये, पण ते पाणी आणून उकळून वगैरे ते प्यायलं जातं. त्यामुळे आजही लोक तिथलं पाणी पितात, कारण तिथे लाईट हाऊस वरती जी माणसं काम करतात ते हेच पाणी पितात तिथे. दुसरा एक पद्मदुर्ग नावाचा शिवाजी महाराजांनी बांधलेला किल्ला. प्रत्येक किल्ल्याला गावं लावून दिली जात होती. म्हणजे किल्ल्याचा मेंटेनन्स होणार कसा किंवा किल्ल्याच्या आतल्या लोकांचे पगार कसे होणार, त्यांना खाण्यापिण्याची सोय काय, तर ह्याच्यासाठी गावं लावून दिलेली होती की त्या गावांनी त्या किल्ल्याचा खर्च उचलायचा. तर असं ह्या पद्मदुर्ग म्हणजे हा जंजिऱ्याच्या जवळच किल्ला आहे. तर तिथे जवळ चौल नावाचं एक गाव आहे. चौल गाव हे या किल्ल्याला लावून दिलेलं होतं. पद्मदुर्ग हा सुद्धा शिवाजी महाराजांनी बांधलेला किल्ला आहे, पण पुढे नंतर 20 वर्षांनी तो किल्ला सिद्धीच्या ताब्यामध्ये गेला. आणि एक महत्वाचा शिवाजी महाराजांनी बांधलेला किल्ला म्हणजे सिंधुदुर्ग. सिंधुदुर्ग किल्ल्याची तटबंदी तुम्ही जर फिरलात तर 2.65 किलोमीटर लांब तटबंदी या किल्ल्याची आहे. उरटे नावाच्या बेटावर शिवाजी महाराजांनी हा किल्ला बांधला. इथेही 5 पाण्याच्या विहिरी आहेत, एक तलाव आहे आणि विशेष म्हणजे शिवाजी महाराजांचं एकमेव मंदिर हे या किल्ल्यामध्ये आहे. आणि हे मी एकमेव म्हणजे आता नंतर काही ठिकाणी मंदिरं बांधलेली आहेत, पण हे मंदिर शिवाजी महाराजांचा मुलगा म्हणजे छत्रपती राजाराम महाराज यांनीच ते मंदिर बांधलेलं आहे, म्हणून त्याचं वैशिष्ट्य आहे. हे त्या सिंधुदुर्ग किल्ल्यातले तलाव आणि दरवाजा. शेवटच्या भागात मी येतो. आता शेवटच्या भागात काही अपरिचित किल्ल्यांचं सर्वेक्षण हा माझा एक भाग आहे. साधारण 9 अपरिचित किल्ल्यांचं सर्वेक्षण मी गेल्या काही वर्षामध्ये केलं. त्यातले काही किल्ले तर पूर्णतः माहीत नव्हते, काही किल्ल्यांचे उल्लेख त्या कागदपत्रात आले होते पण ते प्रत्यक्ष कुठे आहेत हे माहिती नव्हतं. तर काही 2-3 किल्ल्यांचे उल्लेख कागदपत्रातच राहिले होते, प्रत्यक्ष त्याच्यावर कोणी जाऊन तिथे पाहणी केलेली नव्हती. त्याच्यामुळे हे एक सर्वेक्षण कशा पद्धतीने केलं, काय केलं ते मी तुम्हाला सांगतो. हा एक पन्हाळघर नावाचा हा एक किल्ला आहे. पन्हाळघर किल्ल्याचं जेव्हा संशोधन केलं हा सर्वात पहिल्यांदा शोधलेला किल्ला आहे. वास्तविक हा शोधताना असं काही डोक्यात नव्हतं की आपल्याला जाऊन किल्ला शोधायचा आहे वगैरे, असं काही करायचं आहे असं अजिबात काही विचार नव्हता. पण आम्ही डेक्कन कॉलेज तर्फे चौल इथे उत्खनन चाललं होतं अलिबाग जवळ आणि त्या सुमारास त्या सगळ्या भागातला तो पट्टा, सावित्री नदी वगैरे इथे आम्ही संशोधन करत होतो. तर महाडच्या जवळ सावित्री नदीच्या काठावर कुठेतरी एखादं बंदर असेल, काही वसाहत असेल असा एक आमचा तर्क होता आणि म्हणून मी थोडं त्या भागात संशोधन करत होतो. तर ते करताना त्यावेळी गुगल अर्थ वरनं आपल्याला सॅटेलाइट इमेज वगैरे मिळणं हे अगदी जरा नवीन आलं होतं. 2006ची गोष्ट आहे ही. तर त्यामध्ये मी बघत असताना म्हणजे सॅटेलाइट इमेजवरनं तो एरिया बघत होतो महाडचा. तर तो बघत असताना मला हा एक डोंगर दिसला. तर मला असं लक्षात आलं की अरे हा इथे किल्ल्यासारखं काहीतरी दिसतंय, पण साधारण त्या भागातले माझे बरेचसे किल्ले बघून झाले होते. म्हटलं हा किल्ला कोणता असा मला प्रश्न पडला. मग मी सर्वे ऑफ इंडियाचे ब्रिटिशांनी केलेले जुने नकाशे काढले
त्या नकाशामध्ये असं मला लक्षात आलं की या डोंगराला पन्हाळगड असं नाव दिलेलं आहे त्यांनी. तर मी वाचताना चुकून पन्हाळगडच वाचलं, कारण आमच्या डोक्यात सारखं किल्लेच असतात, त्याच्यामुळे ते पन्हाळगड वाचलं. तर म्हटलं अरे इथे पन्हाळगड असा किल्ला आला कुठनं, म्हटलं हे माझ्या तर पाण्यात नाही किंवा कुठल्याही पुस्तकात उल्लेख नाही म्हटलं याचा. मग म्हटलं जाऊन बघू, नाहीतरी कामासाठी जाणारच होतो महाडला, तर या डोंगरावरही जाऊन बघू काय आहे का. म्हणून मग त्या दिवशी निघालो. निघण्याच्या दिवशी पुन्हा एकदा जेव्हा नकाशा पाहिला तेव्हा असं लक्षात आलं की पन्हाळगड नाही येते, पन्हाळघर नावाचं गाव येते. मग मला लक्षात आलं की अरे ते गावाचं नाव आहे, तो काही गड वगैरे नाहीये. पण तरी म्हटलं आपल्याला असं वाटतंय तिथे काही आहे सॅटेलाइट इमेजवर, तर जाऊन बघू तर येऊ काहीतरी. म्हणून मी तिथे गेलो. तिथे थोडंसं गावातल्या लोकांशी बोललो, गावातल्या लोकांना विचारलं की इथे काही आहे का, तर ते म्हणाले इकडे काही नाहीये. त्यांना काही जुने नकाशे माझ्याकडचे दाखवले, तर ते दाखवल्यावर त्यांना त्या नकाशांमध्येच जास्त इंटरेस्ट होता. ते म्हणाले नाही आम्हाला हे नकाशे घ्या. त्यांच्या गावातले काहीतरी जमिनीवरचे वाद होते, त्याच्यासाठी त्यांना ते नकाशे जरा महत्वाचे वाटले होते. मग त्यांना म्हटलं गावातला एखादा कोण वयस्कर माणूस आहे का की जो मला काही सांगू शकेल याच्याबद्दलच्या काही कथा, दंतकथा वगैरे. मग त्यांनी मला एका माणसाची ओळख करून दिली. 92 वर्षाचा माणूस होता तो. त्यांनी मला सांगितलं की इथे वरती डोंगरावरती आम्ही जायचो, तर इथे किल्ला वगैरे काही नव्हता, पण इथे पाण्याची टाकी मात्र होती. तर म्हटलं मग ती कुठे गेली. ते म्हटले आम्हीच बुजवली, कारण आमची गुरं जेव्हा आम्ही घेऊन जायचो गडावरती चरायला, तेव्हा ती गुरं त्या पाण्याच्या टाक्यात पडायची आणि तिथे गाळ होता, त्या गाळात ती अडकायची, म्हणून आम्ही ती टाकी बुजवली. मग मी त्यांना खालनच, कारण ते काय वर येणं शक्य नव्हतं, खालनच मी त्यांना विचारलं की साधारण ती टाकी कुठे आहेत वगैरे. त्यांनी ती जागा सांगितली आणि मग तिथे गेल्यावर मला टाकी तर मिळालीच, पण टाकी बरोबर ही तटबंदी सुद्धा मिळाली की या तटबंदीचा उल्लेख गावातल्या कोणीही केलेला नव्हता. ही पूर्णतः वेगळी तटबंदी आणि ही शिवपूर्व काळातली तटबंदी असावी असं वाटतं हे सगळं बघून. आणि मग ही तटबंदी आणि जवळजवळ 7 पाण्याची टाकी हे मिळाल्यानंतर मग तो किल्ला आहे हे प्रूव्ह करण्यासारखं बरंचसं सगळं मटेरियल मला त्याच्यामध्ये मिळालं. आणि मग त्याच्यावर एक संशोधन निबंध मी सादर केला. पण मग हे सगळं झाल्यावर माझा असा प्रश्न होता की असे अजून काही किल्ले असतील ना की जे आहेत कागदपत्रात पण माहिती नाही. मग त्या दृष्टीने जरा शोधाशोध सुरू केली. तेव्हा मला असं लक्षात आलं की एक पत्र आहे शिवाजी महाराजांचं, की ते एका अख्ख्या किल्ल्यावरच पत्र आहे, मोहनगड नावाच्या किल्ल्यावरती. आणि तो मोहनगड कुठे हे मात्र अजूनही अभ्यासकांना माहिती नाहीये. मग मी ते पत्र पुन्हा एकदा वाचलं. हे ते पत्र आहे. हे पत्र पूर्ण वाचल्यानंतर मला त्या पत्रामध्येच एक हिंट मिळाली. ती हिंट अशी होती की दुसऱ्याच लाईनमध्ये लिहिलं होतं की जासलोडगड हिरडस मावळमध्ये आहे. आता हिरडस मावळमध्ये आहे ही लिंक पुरेशी होती. याचं कारण असं होतं की हिरडस मावळमध्ये आहे म्हणजे हिरडस मावळ सोडून दुसरीकडे कुठेही शोधायची गरज नाही तुम्हाला. तर हिरडस मावळ म्हणजे काय, तर आता मला माहिती होतं हिरडस मावळ म्हणजे एरिया कुठला आहे, तरी सुद्धा मी एक नकाशा काढला. नकाशाकडून हिरडस मावळमध्ये येणारे डोंगर आयडेंटिफाय केले. आज आपण पुण्यावरनं महाडला जेव्हा जातो तेव्हा वरंदा घाट नावाचा जो घाट आहे, त्या घाटाचा जो सगळा भाग आहे, किंवा तिथे आता नीरा देवघर नावाचं धरण आहे, तर त्या धरणाच्या डावी आणि उजवीकडे असलेले जे सगळे डोंगर आहेत त्या नदीच्या खोऱ्याला, त्या रिव्हर बेसिनला हिरडस मावळ असं म्हटलं जातं. तर या हिरडस मावळमध्ये जे उजवीकडे आणि डावीकडे जे डोंगर आहेत, म्हटलं आता आपल्याला हे सगळे डोंगर बघायचे. आणि मग या सगळ्या डोंगरांवर काय बघायचंय, पाण्याची टाकी आहेत का, काही फोर्टिफिकेशन मिळतंय का, किंवा काही माणसांचा वावर असलेल्या कोणत्याही गोष्टी मिळत आहेत का, खापरं असतील किंवा काही इतर गोष्टी. मग त्या दृष्टिकोनातनं जवळजवळ 1 ते 1.5 वर्ष, जास्तीत 1.5 ते 2 वर्षापर्यंत पाहणी केली. प्रत्येक डोंगर जाऊन फिरत होतो, गावातल्या लोकांशी बोलत होतो. हे सगळं झाल्यानंतर एका डोंगरावर मात्र आम्हाला खूप प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर अवशेष मिळाले. त्याच्यामध्ये अशा खडकात खोदलेल्या काही पायऱ्या मिळाल्या, पाण्याची टाकी मिळाली काही अशी, इथं हा मुलगा उभा आहे तिथे दिसताय ती. काही टाकी लाईव्ह होती, अजूनही पाणी पिता येत होतं त्या टाक्यांमधलं. त्याच्यानंतर एक मंदिर बांधलेलं होतं. हे मंदिर मात्र नंतर बांधलं होतं, पण ते मंदिर ज्या प्लिंथवर बांधलं होतं ते प्लिंथ मात्र जुनी होती. त्यानंतर इथे मला एक कॉईन मिळालं, कॉपरचं कॉईन सुद्धा मला त्या किल्ल्यावरती मिळालेलं होतं. तर हे अशा पद्धतीने एवढे इव्हिडन्सेस मिळाल्यानंतर मग मी त्याच्यावर रिसर्च पेपर प्रेझेंट केला की हा मोहनगड किल्ला जो त्या पत्रात उल्लेख केलेला आहे तो किल्ला हाच आहे. तर अशाच पद्धतीने इतरही अजून 3 किल्ले मला या सगळ्या संशोधनाच्या दरम्यान मिळाले. ते 3 किल्ले म्हणजे आपला एक रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये माणिकदुर्ग, कासारदुर्ग आणि गुढे अशा नावाचे जे 3 किल्ले होते, त्या 3 किल्ल्यांचंही संशोधन याच धर्तीवर केलं की आयडेंटिफाय काय करायचं, फोर्टिफिकेशन आहे का,
काही अवशेष, बांधकामाच्या प्लिंथ, पाण्याची टाकी अशा पद्धतीने ते एकूण 6 ते 7 किल्ले शोधले. रिसेंटली आता ढवळगड नावाच्या एका किल्ल्याचं असंच संशोधन केलं. त्याचं नाव सुद्धा कागदपत्रांमध्ये होतं, पण प्रत्यक्ष किल्ला कुठे याची फार पुरेशी माहिती कुठेही उपलब्ध नव्हती. तर अशा पद्धतीने हे आमचं संशोधनाचं काम चालू आहे. आणि हे गड किल्ल्यांचं मी खरं तर आज तुम्हाला अगदी थोडक्यात सांगितलं. खूप मोठा विषय आहे. याच्यावर आत्ताच आम्ही या लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये 4 ते 5 फोर्ट आणि फोर्टिफिकेशन या विषयावरचे वेगवेगळे वर्ग केले, 7-8 लेक्चरचे. त्यामुळे आज एक इंट्रोडक्शन देण्यापुरता हा विषय ठीक आहे असं मला एवढं वाटतं. नक्कीच. धन्यवाद सर, एवढी छान माहिती दिल्याबद्दल किल्ल्यांबद्दल. आणि मला वाटतं इतर माहिती आम्हाला तुमच्या पुस्तकातून मिळतील का? हो. तुम्ही काही पुस्तकंही लिहिली आहेत, त्याच्याबाबत आम्हाला काही सांगा. हो. ह्या सगळ्या संशोधनावरती आणि शिवाय एकूण फोर्ट आर्किटेक्चर वगैरे या विषयावरती 2011 साली 3 पुस्तकं मी प्रकाशित केली. 2 पुस्तकं 2011ला झाली आणि तिसरं पुस्तक 2013 साली पब्लिश केलं होतं. पहिल्या पुस्तकाचं नाव होतं दुर्ग वैभव, रायगड जिल्ह्याचे. या रायगड जिल्ह्यामध्ये एकूण 55 किल्ले आहेत आणि या 55 किल्ल्यांचा इतिहास आणि तिथे अवशेष किल्ल्यांवरचे, म्हणजे हे सगळं पुस्तक लिहिण्यामागचा उद्देश एवढाच होता की आज जे किल्ल्यावरती अवशेष आहेत त्या अवशेषांचं कुठेतरी डॉक्युमेंटेशन झालं पाहिजे. कारण काळाच्या ओघात हे सगळं नष्ट होत जातं आणि आपल्याकडे काहीच डॉक्युमेंटेशन राहत नाही. मग अशा वेळी संवर्धन कशाचं करायचं हा एक मोठा प्रश्न येऊ शकतो. म्हणून कुठेतरी या वास्तू कुठे आहेत, काय आहेत, कशा पद्धतीने याचं डॉक्युमेंटेशन आणि ते थोडं आधुनिक तंत्रज्ञानाने म्हणजे जीपीएसनी त्या सगळ्या जागांचे कोऑर्डिनेट घेणं, त्याच्यानंतर आपल्या गुगल अर्थवरनं त्या किल्ल्याचा पूर्ण मॅप वगैरे बनवणं, या अशा पद्धतीने ते सगळे नकाशे पण बनवते. विशेषतः आतापर्यंतच्या बऱ्याचशा लिखित पुस्तकांमध्ये किल्ल्यांची माहिती आली होती, किल्ल्यांचा इतिहासही आला होता, पण किल्ल्यांचे नकाशे असे कुठे आलेले नव्हते. ते माझ्या दुर्ग वैभव, त्याच्यानंतर रत्नागिरी जिल्ह्याचं एक पुस्तक लिहिलं दुर्ग जिज्ञासा, आणि नंतर 2 वर्षांनी दुर्ग वेद हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या किल्ल्यांवरचं पुस्तक लिहिलं. तर हे तिन्ही पुस्तकं मिळून जवळजवळ 118 किल्ल्यांचे नकाशे हे माझ्या पुस्तकामध्ये आले. ते नकाशे प्लस त्याचे अवशेष, डॉक्युमेंटेशन, त्याचा इतिहास आणि त्याच्या आजूबाजूच्या परिसरात काय बघण्यासारख्या गोष्टी आहेत ते, अशी ती 3 पुस्तकं झाली. त्यानंतर मग थोडासा मध्ये माझ्या पीएचडीच्या कामाचा वेळ गेला. पीएचडी पूर्ण केली त्याच्यामुळे मध्ये जरा लिखाण झालं नाही 3-4 वर्ष. मग आत्ता मी 2018 मध्ये डिसेंबरमध्ये दुर्ग संवर्धन नावाचं एक पुस्तक प्रकाशित केलं. म्हणजे फोर्ट कॉन्झर्वेशन कशा पद्धतीने करावं याच्यासाठी एक गाईडलाईन म्हणून किंवा एक समजून तरी घ्यावं की आपल्याला काय केलं पाहिजे. बरेचदा असं होतं की भावनेच्या भरामध्ये लोक संवर्धन करायला जातात आणि त्यांना कळतच नाही की आपण संवर्धन करायच्या ऐवजी आपण डिस्ट्रक्शन करून आलोय किल्ल्याचं. तर चूक नसते त्यांची, माहिती नसते म्हणून असं होतं. इंटेन्शनली कोणी असं करत नाही. त्याच्यामुळे ते समजावं. जसं मी आता तुम्हाला हे सांगितलं की वेगवेगळ्या किल्ल्यांचे प्रकार वगैरे या सगळ्या ज्या काही गोष्टी सांगितल्या त्या सगळ्या मी त्या माझ्या पुस्तकामध्ये घेतल्या आहेत. म्हणजे जेणेकरून लोकांना तो विषय समजावा, त्या विषयामध्ये ते जेवढं सखोल जातील तेवढं दुर्ग संवर्धन करताना त्यांना या सगळ्या गोष्टींची मदत होईल असं मला वाटतं. तर अशी 4 पुस्तकं प्रकाशित झाली आहेत. काही पुस्तकं अजून लिहितोय, अर्धी लिहून तयार आहेत काही पुस्तकं. होतील काही वर्षात पूर्ण. हो. बरं, तर मला अजून एक प्रश्न होता सर. आपण लहानपणीपासून ही स्टोरी ऐकत आलो आहोत की सिंहगडाची लढाई किंवा गड आला पण सिंह गेला. तर याच्यामध्ये घोरपडीचा वापर केला होता का आणि हे खरं आहे का, हे आम्हाला तुमच्याकडून जाणून घ्यायचंय. घोरपडीचा उल्लेख हा एका पोवाड्यामध्ये येतो. वास्तविक कागदपत्रांमध्ये कुठेही घोरपडीचा उल्लेख तसा येत नाही. त्याच्यामुळे घोरपडीचा वापर केला होता का नाही याच्याबद्दल संभ्रमच आहे. प्रत्यक्ष केला असावा असं मला तरी वाटत नाही, कारण मावळातली लोक जर तुम्ही बघितलीत, या आपल्या इथे जी 12 मावळं आहेत ती एवढी काटक असतात की ते कोणताही कडा कसाही सहज चढून जातात. ते म्हणजे आपल्याला ते डोंगर चढणं अवघड जातं, त्या कड्यावर जाण्याला भीती वाटते, पण त्या लोकांना काही नाही, अगदी सहज असतं. त्याच्यामुळे एखादा चांगला काटक असा की जो आजही बरेच क्लाइंबर जे असतात म्हणजे रॉक क्लाइम्बिंग करतात ते सुद्धा बरेचसे लोक फ्री क्लाइम्बिंग करणारेच असतात. तर हे फ्री क्लाइम्बिंग करणारे असाच कोणतरी व्यक्ती त्यावेळी त्यांच्या बरोबर असेल की तो वर गेला असेल आणि त्याच्याबरोबर तो रोप वर घेऊन गेला असेल आणि मग त्यांनी रोप सोडला असेल किंवा मग माळा सोडल्या त्यांनी
आणि त्या माळा लावून किल्ला घेतला. आता माळा लावून किल्ला घेतला असा उल्लेख अनेक ठिकाणी येतो. आणि पुढे जाऊन जरा वेगळं सांगायचं झालं तर आत्ता जे तुम्ही गड आला पण सिंह घेतला म्हणून मी सांगतो की सिंहगड किल्ला तानाजी मालुसरे यांनी जिंकल्यानंतर त्याचं नाव सिंहगड झालेलं नाहीये. म्हणजे शिवाजी महाराज असं म्हणालेले नाहीयेत गडाला पण सिंह गेला. हे नाटकातले डायलॉग आहेत. हे हना आपटे नावाचे नाटककार होते. त्यांनी या घटनेवरती एक नाटक लिहिलं होतं. त्या नाटकामध्ये त्यांनी शिवाजी महाराजांच्या तोंडी हे डायलॉग दिलेले होते की गड आला पण सिंह गेला. इतिहासामध्ये कागदपत्रांमध्ये एवढाच उल्लेख येतो की एक गड आला आणि दुसरा गड गेला असं शिवाजी महाराज म्हणतात. आणि तो गड आला पण सिंह गेला म्हणून सिंहगड आहे असं नाहीये. तर तानाजी मालुसरे यांची लढाई होण्याच्या पूर्वीच शिवाजी महाराजांनी या किल्ल्याचं नाव सिंहगड ठेवलेलं होतं. कारण त्याच्या आधीची शिवाजी महाराजांची 2 पत्र आपल्याकडे प्रसिद्ध झालेली आहेत की ज्याच्यामध्ये त्याला ते आधीच सिंहगड म्हणताय. त्याच्यामुळे हे सगळं जे आहे ते कुठना तरी नाटकातनं वगैरे आलेल्या या गोष्टी आहेत, बाकी काही नाही. बरं. तर तुम्ही संशोधन तर केलंच किल्ल्यांवर, पण तुम्ही काही ट्रेकिंग्स पण केल्या आहेत किंवा लोकांना ट्रेकिंगवर नेलं आहे, तुम्ही ट्रेक लीड केले आहेत, तर त्याबद्दल आम्हाला काही सांगा. किंवा तुमचा त्यातला आवडता प्रसंग किंवा त्यातला एखादा भयानक प्रसंग जो तुम्हाला अजूनही आठवतोय. खूप आहेत तसे प्रसंग. वास्तविक आम्ही गिरिदर्शन ट्रेकिंग क्लब संस्था सुरू केलेली होती. आम्ही सगळ्या मित्रांनी, आजीताई आमच्या बरोबर होता. आम्ही सगळ्यांनी ती सुरू करण्यामागचं कारणच असं होतं की सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये हे सगळे किल्ले बघायला जेव्हा जायचं, तर आता ते जायचं म्हणजे घरनं पैसे मागून जायचं. कारण त्यावेळी तर काही शिक्षण चालू होतं, नोकरी नव्हती. मग अशा वेळेला सारखं पैसे मागून घरी जाणं हे काही शक्य नव्हतं. त्यामुळे मग अशा वेळी आम्ही जे काही किल्ले बघितलेले होते तेच किल्ले म्हटलं आपण लोकांना घेऊन जाऊ, लोकांना दाखवू आणि त्यातनं येणाऱ्या पैशातनं आपण नवीन किल्ले बघू, अशी एक कल्पना आम्ही सगळ्यांच्या डोक्यात आली. आणि आम्ही ट्रेकिंग क्लब सुरू केला. आणि त्या ट्रेकिंग क्लबच्या माध्यमातून आम्ही लोकांना घेऊन जायला लागलो. अक्षरशः आम्ही पहिला जेव्हा ट्रेक नेला, जीवधन नावाचा किल्ला होता, तिकडे आम्ही ट्रेक नेला 1996 ला. त्यावेळेला आमच्याबरोबर फक्त 3 लोक आलेले होते एसटी स्टँडवर आणि आम्ही 2 लीडर होतो. त्यावेळी 5च जण. म्हटलं आता जायचं का असा प्रश्न पडला होता. पण तरी सुद्धा आम्ही त्या दिवशी तो ट्रेक नेला. आणि त्याच्यानंतर मग पुढे आम्ही जवळजवळ संस्था ही 12 वर्ष संस्था मी संस्थेमध्ये होतो. 12 वर्षानंतर संस्थेमध्ये आम्ही ट्रेक टाकला की किमान 100 लोक जमायची, अशा इथपर्यंत आम्ही ते नेऊन ठेवलेलं होतं. तर हे करत असताना बरेच वेगवेगळे प्रसंग. त्याच्यामध्ये एक असा प्रसंग होता की आम्ही लोहगड विसापूरला गेलो होतो. लोहगड विसापूरला वर जाताना एक आजोबा आमच्या बरोबर आले होते. त्या आजोबांना त्या भाजे लेण्यांपर्यंत गेलो तेव्हा त्याला दम लागत होता. तर म्हटलं ठीक आहे, वयोमानानुसार लागू शकतो. आमची तयारी असायची की तुम्ही हळूहळू का होईना चालणार असाल तर आम्ही वर घेऊन जाऊ तुम्हाला. पण मग भाजे लेण्यापासून वरती गेल्यावर तर त्यांना खूपच त्रास व्हायला लागला. मग मी त्यांना विचारलं की म्हटलं तुम्हाला काय नेमकं काही त्रास होतोय का, असेल तर तुम्हाला खालती घेऊन जातो म्हटलं आम्ही. तर ते म्हणाले नाही म्हणे माझ्या हृदयाला भूक आहे म्हणे, त्यामुळे मला तो असं चालताना थोडासा त्रास होत असतो. म्हटलं तुम्ही आधी नाही का सांगायचं. म्हटलं किल्ल्याच्या अगदी शेवटच्या टप्प्यात आल्यावर तुम्ही सांगताय माझ्या हृदयाला भूक आहे वगैरे म्हटल्यावर खरंच आमचे सगळे घाबरलो होतो. पण तरी सुद्धा नंतर तो ट्रेक पूर्ण केला. त्यांना काही झालं नाही त्या काकांना. नंतर एक किल्ला केल्यानंतर दुसरा करण्याच्या आधी आम्ही त्या काकांना स्टेशनवर पाठवून दिलं त्यांना ते. त्यामुळे असे काही म्हणजे काही भीतीदायक प्रसंग की अशा वेळी त्यांना जर काही झालं असतं तर अवघड होतं. त्यांना माणसांना आणणं वगैरे हे सगळं तसं कठीण काम असतं. हो. एकदा असंच आम्ही कळसुबाई ट्रेकला चाललेलो होतो. तर आमचे ट्रेक म्हणजे एक साधारण हिशोब, म्हणजे त्यावेळी खरं तर आम्हाला काहीच माहिती नसायचं कोणाला फारसं. म्हणजे तो ट्रेक अरेंज करायचा तर पैसे किती ठरवायचे, तर मग भंडारदऱ्याला जाण्या येण्याचं बसचं तिकीट किती आहे, तर ते तिकीट विचारायला मग आम्ही शिवाजीनगरला गेलो. तिथे विचारलं तिकीट किती आहे वगैरे. मग त्यांनी आम्हाला काहीतरी तिकीट सांगितलं. मग आम्ही तो सगळा खर्च काढून आम्ही ठरवलं की हे आपण एक फी ठेवू एवढी आणि मग ट्रेक घेऊन जाऊ. मग तो ट्रेक घेऊन जायचा दिवस ठरला. ज्या आम्ही एक 20 जणांचा ट्रेक होता तो. आम्ही एसटीत बसलो. एसटी शिवाजीनगरच्या इथनं निघाली आणि तिथे संचेतीच्या ब्रिजवर आल्यानंतर त्या कंडक्टरनी आम्हाला जे तिकीट सांगितलं भंडारदऱ्याचं ते त्यांनी आधी काहीतरी असं 65 रुपये वगैरे काहीतरी सांगितलं होतं आणि नंतर एकदम 125 रुपये सांगितलं. त्यामुळे तिथे म्हणजे 200 मीटर एसटी गेल्यानंतरच आम्हाला कळलं होतं की हा सगळा ट्रेक आपला लॉसमध्ये गेलेला आहे. आपल्याकडे पैसेच नाही आहेत खर्च करायला.
मग अशा वेळी काय करायचं, तर 1-2 जेवणं आम्ही अशी जी ठरवली होती की आपण ती तिथल्या तिथे कुठेतरी हॉटेलमध्ये वगैरे करू, तर ती जेवणे आम्ही स्किप केली. आमच्याकडे डाळ तांदूळ पातेलं होतं, त्या गावामध्ये डाळ तांदूळ विकत घेतली, कांदे बटाटे विकत घेतले आणि प्रत्येक त्या ठिकाणी जिथे जेवणं हॉटेलमध्ये होती ती सगळ्या जेवणं आम्ही खिचडी वगैरे मध्ये जेवणं भागवली आणि तेवढ्या पैशात तो ट्रेक पूर्ण केला. तर असे सुद्धा काही म्हणजे आमच्याच चुकीमुळे ते झालेले होते. आम्हालाच ते तिकीट माहिती नव्हतं काय नक्की वगैरे हे ते. तर अशी मजा बरेच प्रसंग होते. तसे आता आठवायला गेलं तर पटकन आठवणार नाहीत खरं तर. पण मजा यायची त्यावेळी ट्रेकला ग्रुपला घेऊन जायचं वगैरे हे सगळं. बरं. आणि एक शेवटचा पण खूप वेगळा प्रश्न. अ, हे सगळं करत असताना तुम्हाला असं कधी जाणवलं का, की एखादा किल्ला हॉन्टेड आहे किंवा अशा काही बातम्या तुम्हाला तसं असे अनुभव खरं तर काही आले नाही म्हणजे हं, त्याला, हं. कारण एकतर तिथे किल्ल्यावरती गेल्यावर असा विचारच कधी डोक्यात येत नाही. म्हणजे हो. अक्षरशः किल्ल्यावरती आम्ही गेल्यावर जेव्हा मुक्काम करतो ना, तेव्हा असं रात्री जेवण वगैरे झाल्यावर 10 अन् 11 वाजता आम्ही मुद्दाम जंगलामध्ये फिरायला जायचो. हं, हं. किंवा आम्ही भीमाशंकरला जेव्हा जायचो, तेव्हा भीमाशंकरच्या जंगलामध्ये काही चमकणारी लाकडं मिळतात. तर ती चमकणारी लाकडं आणि विशिष्ट काळातच ती मिळतात. म्हणजे श्रावणाचा जो काळ असतो त्या कालखंडामध्ये तिथेच मिळतात ती तिथे, किंवा आपलं राजमाची वगैरे हा जो पट्टा आहे तिकडे. तर ती आणायसाठी म्हणून आम्ही रात्री जंगलात जायचो तिकडे. आणि मग रात्री जंगलात टॉर्च न लावता फिरून, कारण टॉर्च लावला तर लाकडं दिसणार नाही कारण ती स्वयंप्रकाशित असतात. हो. तर त्यासाठी फिरायचो. पण तेव्हा हे सगळं करत असताना असं कधी विचारच आला नाही की बाबा अरे असं काही असेल तिकडे वगैरे हे ते. भीती वाटायची, पण ती श्वापदांची वाटायची. की जंगलात गेल्यावर काही प्राणी वगैरे काही समोर आलाच, कारण असे प्रसंग 1-2दा आले होते. अस्वल वगैरे एकदम समोर आलेलं होतं. बिबट्या दिसल्यावर आम्ही घाबरलो होतो. असं ते प्रसंग आले होते. पण काही लोकांना असे अनुभव आलेले आहेत, काही वेगवेगळ्या ठिकाणी ते अनुभव आलेले होते. आता त्यातला एक अनुभव आमचा मकरंदगडचा एक अनुभव सांगतो. मकरंदगड किल्ल्यावर मी अनेक वेळेला गेलेलो होतो. मुक्कामही केलेले होते त्या मकरंदगडच्या मंदिरामध्ये पुढे. तर एकदा त्या मंदिरामध्ये जेव्हा मी मुक्काम केला होता, तेव्हा आम्ही 15 का 17 जण होतो. असेच खूप धुवाधार पाऊस होता. त्या पावसात आम्ही तिथे किल्ल्यावरती पोहोचलो. मंदिरात एक शेकोटी पेटलेलीच होती मंदिरामध्ये. आता ती कोण पेटवून गेलं होतं काय, आम्ही काही विचार केला नाही. म्हटलं कोण पेटवलं असेल. तिथे थंडीतनं पावसात आलोय, पहिले ते शेकोटीपाशी जाऊन बसा म्हणून बसलो. जेवण वगैरे बनवलं आणि काय दमले होते सगळे लोक, झोपले जेवून लगेचच. आम्ही दोघं तिघं मित्र गप्पा मारत बसलो होतो शेकोटीच्या इथे. तर रात्री 1 वाजता आम्ही जागे होतो तसे. तर रात्री 1 वाजता एकदम 4 माणसं आली. ती 4 माणसं म्हणजे अशी खांद्यावर घोंगडी घेतलेली होती, पागोटं होतं डोक्यावर, हातात काठी होती. आणि त्या मंदिराच्या बाहेर जो पोर्च होता, म्हणजे तो बंदिस्त होता पोर्च, पण त्याला 4 दरवाजे होते, 3 दरवाजे होते. तर त्या 3 दरवाजांनी ते आत आले आणि आत येऊन आमच्या इथे बसले. काही म्हणालेच नाही, काहीच बोलले नाही. बराच वेळ नुसते बसले. म्हणजे तसे धिप्पाड माणसं होती. मला ते म्हणजे परत आमच्या डोक्यामध्ये तसा काही विचारच नाही. पहिले माझ्या डोक्यामध्ये काय विचार आला, की अरे काय हे दरोडेखोर वगैरे लोक कोणी आहेत का काय, की इथे आले. तर आता काही बोलताही येत नव्हतं. ते येऊन बसले होते, आम्ही काही बोलू शकत नव्हतो. तर आम्ही फक्त, मी तिथे एक माझा मित्र होता, तो मित्राला मी फक्त सांगितलं, असं नजरेनेच इशारा केला, की म्हटलं जर काही झालं तर म्हटलं लक्ष द्यायचं, तुला या शेकोटीतलंच लाकूड काढायचं म्हटलं, बाकी काही कसली हत्यारं बित्यारे आम्ही काही घेऊन जात नव्हतो कधी. हं, तर हं. मग एक 5 मिनिटं अशी झाली की कोणीच काही बोललं नाही एकमेकांशी. मग बरं. शेवटी मीच तो ऐकून बोलायला सुरुवात केली. त्यांना विचारलं काय आत्ता इकडे कसं काय वगैरे नेमके. तर ते म्हणाले की आलो होतो बघायला वगैरे. म्हटलं कुठनं आला, म्हटलं गावातनं आला का. हो म्हणाले. म्हटलं मग आत्ता एवढ्या रात्री 1 वाजता. ते म्हणाले नाही हो, काही दारू बिरू पीत नाही ना वगैरे, बघायला आलो. म्हटलं मग काय दिसतंय का म्हटलं तुम्हाला असं काही दारू वगैरे पिताना. नाही म्हणाले. आणि तरी बसले, ते जायलाच तयार नव्हते. म्हटलं कळेना म्हटलं काय मला ते शेवटी. पण नंतर थोड्या वेळाने गेले ते. तर मला हं. नंतर मग आम्ही मित्र बोललो, आम्ही दोघं तिघं, बाकी कोणाला उठवलं नाही. तर आम्ही तिघंच जरा गप्पा मारल्या. म्हटलं अरे हे लोक दरोडेखोर वगैरे वाटतायत. हे 4 जण गेले, अंदाज घ्यायला आले असतील म्हटलं, की किती माणसं आहेत वगैरे काय आहेत किंवा आपल्याकडे काय आहे ते. हं. येताना 10 जणांना घेऊन येतील म्हटलं. तर म्हटलं आपल्याला जागं राहायला पाहिजे. मग त्या दिवशी आम्ही रात्रभर जागा राहिलो सगळे. हं. झालं तर काहीच नाही, आले काहीच नाही या सगळ्या हं. ह्याच्यामध्ये. पण त्याच्यानंतर पुढे 5 वर्ष मी वेगवेगळ्या लोकांकडनं
त्या माणसांच्या नाही, पण वेगवेगळ्या त्याच मंदिरातल्या वेगवेगळ्या घटना ऐकल्या, की अच्छा. तिथे आम्हाला असा भास झाला, हे झाला वगैरे हे. आणि 5 वर्षानंतर एकदा मी जेव्हा तिथे गेलो, त्याच मंदिराच्या इथे, तेव्हा मला तिथे खूप माणसं जमलेली दिसली आणि गावातली मंदिराच्या मागच्या बाजूला. मग नंतर मी जाऊन जरा तिथे बघितलं आणि त्यांना विचारलं, तर त्या मंदिराच्या मागच्या बाजूला लिंगायत समाजाची दफनभूमी होती. तिथे ती माणसांची पुरण्याची जागा होती त्या मंदिराच्या मागे. आणि आम्हाला इतके वर्ष ते माहितीच नव्हतं की अशा इथे मागे काही आहे वगैरे हे ते. आता उगीच याचा आणि त्याचा संबंध लावायचा का नाही मला माहिती नाही त्यामध्ये, पण ही एक अशी थोडी एक घटना होती. आणि तोरणा किल्ल्यावरती अशा प्रकारे काहीतरी भूत आहे वगैरे असं काही लेखकांनी त्यांच्या पुस्तकामध्ये लिहिलंय की तोरणामध्ये किल्ल्यावर आम्हाला भूत दिसलं, पण मी अनेक वेळा तोरणा किल्ल्यावर राहिलोय, असं मला काही म्हणजे दिसलेलं नाहीये किंवा असा अनुभव कधी आलेला नाहीये. इतरही 1-2 किल्ल्यांवरती असंच झालेलं होतं, पण कधीही त्या दृष्टिकोनातनं विचारच केला नाही की असं काही आहे का हे ते भूत. आणि आम्ही एकदा खूप टॉर्च आम्हाला खालनं येताना दिसले एका कुलन किल्ल्यावरती, आणि ते टॉर्च शेवटपर्यंत वरती आलेच नाही. आम्ही रात्रभर जागे होतो, पण आम्हाला काही ते वर आलेलेच दिसले नाही. मग त्यावेळी आम्ही विचार केला की ठीक आहे, गेले असतील. असा विचार केला नाही की अरे ते कोण होते काय, कारण किल्ल्यावर गेल्यावर असं येतच नाही विचार डोक्यात, असं मला म्हणायचंय. हो, खरंय. ठीक आहे. तर आता मी अजित सरांना रिक्वेस्ट करेन की आमच्यासोबत ॲड व्हा. आणि सर तुम्हीही खूप ट्रेक्स केले आहेत, काही कोर्स केले आहेत माउंटेनिंगमध्ये किंवा एक्सपिडिशन्स केले आहेत, आणि तुमच्या काही ॲडव्हेंचर्सबद्दल आम्हाला ऐकायला आवडेल. तुमच्या ह्या प्रोफाईलच्या बाबत आम्हाला काहीच माहिती नाही. आम्ही तुम्हाला फक्त एक अजित रानडे म्हणजे मराठी कट्टा जर्मनीचे फाउंडर आणि प्रेसिडेंट म्हणून तुमची जी ओळख आहे, तर आज तुमच्या मनाला एक नवीन ओळख ऐकायला आवडेल. धन्यवाद अंकिता. माझा आवाज येतोय? येस, येतोय. हो, येतोय. तर मी असं म्हणेन की माझ्याबद्दल काय सांगण्याच्या आधी मी सचिनला मी आहो म्हणू शकत नाही, कारण जसा आमचा कट्टा मराठी कट्टा आपण आपला सुरू केला इथे फ्रँकफर्ट जर्मनीमध्ये, तसाच सचिन आणि मी तसे आम्ही पुण्यामधले कट्टेकरी आहोत. साधारण 24 वर्षांपूर्वी आमचा पुण्यातल्या नारायण पेठेमध्ये एक माणकेश्वर अमृततुल्य नावाचं एक छोटस चहाचं दुकान आहे. तिथं आम्ही संध्याकाळी पडीक असायचो. बाकी गप्पा व्हायच्या शाळा कॉलेजमधल्या असतील त्या, पण महत्वाची गोष्ट म्हणजे किल्ल्यांच्या गप्पा खूप व्हायच्या. आणि सचिन खरंच हा एक आदर्श माणूस होता किल्ल्यांमधला, कारण मगाशी तू बरेच प्रश्न सचिनला विचारले आणि त्यातनं त्याने सांगितलं. पण मी एवढंच म्हणेन की किल्ल्यांमध्ये डॉक्टरेट करणं, नवीन किल्ले शोधून काढणं, म्हणजे असे सगळे उद्योग जे म्हणता येतील चांगल्या अर्थाने, तर हे सचिनने केलेले आहेत. आणि खरंच म्हणजे छान वाटते. आणि माझ्याबद्दल सांगण्याच्या आधी अजून दुसरी गोष्ट म्हणजे सचिन बद्दल अजून एक गोष्ट म्हणजे डॉक्टर सचिन जोशी जरी झाला असला आर्किओलॉजी किंवा अशा बऱ्याच गोष्टी, तरी 2 गोष्टी म्हणजे कदाचित त्यांनी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे जंगलामध्ये किंवा डोंगरावर गेल्यावर भीती किंवा असा चकवा लागू शकतो, पण भीती वाटणं, हॉन्टेड असं कधी आम्हाला नसेल वाटलं. पण महत्वाचं म्हणजे याचं कारण असंही होतं की आम्ही कधी रात्री गाण्यांची जी मैफिल आणि सुरू व्हायची किंवा वेगवेगळ्या गप्पा गोष्टी या पहाटेपर्यंत चालायच्या. म्हणजे पहाटे जेव्हा काही मंडळी झोपून उठलेली असायची तोपर्यंत सुद्धा हे चालू असायचं. अशा कितीतरी रात्री गड किल्ल्यांवरच्या आम्ही गेल्या, मला असं वाटतंय की मी 2011 साली इथे आलो तोपर्यंत तरी झाले असतील. त्यामुळे सचिन, माणकेश्वर अमृततुल्यचा कट्टा, ते आमच्या मराठी कट्टा, ह्या गेल्या याच्यामध्ये तू आलास याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. म्हणजे रिअली लकी की तू याच्यामध्ये आलास. आणि मला अंकिता किती वेळा माहित नाही, पण मी थोडक्यात सांगतो की मी शाळेमध्ये असताना काही ट्रेकिंग सुरू केलं. आणि पुण्यामध्ये मी जेव्हा आलो माझ्या गावावरून आणि पुण्यामध्ये कॉलेजला असताना बरेच सचिन सारखीच अजून काही मित्रमंडळी होती, काही संस्थांशी मी असोसिएट झालो आणि ट्रेक केले मी तर साधारणपणे मी सचिन एवढे ऑफकोर्स नाही, त्याचा अभ्यास खूप वेगळा आहे, पण साधारणपणे सह्याद्रीमधले आणि भारतामधले मिळून साधारणपणे मी 260 किल्ले केले ओव्हरऑल. आणि आता युरोपमध्ये आल्यानंतर सुद्धा मी गेल्या 2011 ते 15 या काळामध्ये साधारण युरोपमधले 38 किल्ले केले. आणि याशिवाय कोर्सेसमध्ये म्हणशील तर किल्ले म्हणजे सचिनची आवड जशी महत्वाची, किल्ले ह्या विषयावर त्याला पुढे जाऊन काम करायची इच्छा होती आणि किल्ल्यांमध्ये त्यांना डॉक्टरेट केली. तसं माझं नंतर 2001 नंतर मी थोड्या वेगळ्या फील्डमध्ये आलो.
तर मी जास्ती करून ॲडव्हेंचर आणि आउटडोर्समध्ये जास्ती आलो. आणि 2001 साली पहिल्यांदा हिमालयात जाण्याचा चान्स मिळाला, संधी मिळाली. आणि ते हिमालयामध्ये जाणं पहिलं जे होतं ते हिमालयातला असा काही एक प्लेजर ट्रेक 7-8 दिवसांचा मस्त मजेत मजेत केला असं नव्हतं. तर दॅट वॉज ती काय एक सिव्हिल एक्सपिडिशन, एक मोहीम आखलेली होती. आणि त्या मोहिमेचा मी कदाचित एकमेव असा माणूस होतो की जो हिमालयात कधी गेला नाही आणि डायरेक्टली माउंट थेलू नावाच्या एका स्नो पीकवर हिमालयात चाललाय. तर सुदैवानं त्या महिनाभराच्या काळात आम्ही ते शिखर सर केलं. गंगोत्री हिमालयामध्ये साधारण 19,600 फुटावरती आहे. आणि ते करताना माझ्या लक्षात आलं की माउंटेनिअरिंग ही गोष्ट थोडी वेगळी आहे. त्यासाठी तुम्हाला बरंच नॉलेज असलं पाहिजे, ज्ञान असलं पाहिजे. तर रोप च्या नॉट्स, तुमचं मानसिक संतुलन, तुम्हाला आईस क्राफ्ट किंवा स्नो क्राफ्ट काय असतात. त्यामुळे मी 2002, 3, 4 या काळामध्ये बेसिक कोर्स इन माउंटेनिअरिंग हा केला. सो 28 दिवसाचा हा कोर्स असतो. आणि हिमालयामध्ये नेहरू इन्स्टिट्यूट ऑफ माउंटेनिअरिंग ही जी अतिशय जगातली ख्यातनाम, म्हणजे फक्त भारतीयच नाही तर इंडियन आर्मीचे लोक, जगभरातले लोक तिथे माउंटेनिअरिंगचे कोर्स करायला येतात. तर तो माउंटेनिअरिंगचा कोर्स तिथे आम्ही 28 दिवसांचा कम्प्लीट केला. कोर्स अवघड असतो, त्याच्या पुढचे काही कोर्स असतात ते ॲडव्हान्स वगैरे. बरेच लोक मध्ये सोडून जातात, काही लोक कोर्स आठवड्याभरातच सोडतात कारण झेपत नाही. पण सुदैवाने तो कोर्स करता आला. तसाच बेसिक कोर्स इन राफ्टिंग म्हणून आहे, तो तिस्ता नदीमध्ये सिक्कीममध्ये मी साधारण कम्प्लीट केला. आणि दायरा बुगियाल जे आहे उत्तराखंड मधलं, तिथून महत्वाची गोष्ट म्हणजे स्कीइंगचा कोर्स कम्प्लीट केला. आणि त्याच्यामध्ये पण काही नंतर मोहिमा केल्या. आणि नंतर मी 8 वर्ष साधारणपणे ह्याच फील्डमध्ये पूर्ण वेळ माझा प्रोफेशन म्हणून काम करायचो. पुण्यामध्ये, दिल्लीमध्ये किंवा हिमालयामध्ये असताना ह्या गोष्टी मी स्वतःची कंपनी वॉन्डरस नावाची चालवली. आपण त्याच्याबद्दल परत कधीतरी हिमालय किंवा ॲडव्हेंचर बद्दल बोलू. पण परत मला सचिनला एकदा थँक्स म्हणायचं आहे की तो इथे आला. आणि सचिन, एक वेगळी गोष्ट म्हणजे सह्याद्रीमध्ये एक माझ्याकडून एक प्रश्न विचारू का अंकिता मी सचिनला? नक्कीच नक्कीच. तर सचिनला मला विचारायचं असं आहे की किल्ले करताना, म्हणजे किल्ले असं काही हे एक मजा असायची, शिवाजी महाराज की जय सगळं वगैरे आपण सुरुवात करायचो, बरोबर आहे. पण किल्ल्यांमध्ये एक जे टीम बिल्डिंग व्हायचं सगळ्या मित्रांचं, तसं कुठं अजून कुठं व्हायचं असं मला वाटत नाही. आणि फिरताना आणि गाणी हा त्याचा एक महत्वाचा भाग होता. आणि साधारणपणे मुंबई, पुणे ह्या भागातल्या लोकांनी, ट्रेकर्सनी, बरेच ट्रेकिंग क्लब 1980 नंतर उदयाला आले. आणि एक ट्रेकर्सची एक खास गाणी तयार झाली. ही गाणी कम्प्लीट वेगळी आहेत. ही गाणी फक्त ट्रेकर्सची गाणी आहेत. ती गाणी फक्त ट्रेकर्सच म्हणतात. आणि सचिन त्यातला पण एक असं म्हणता येईल एक माहिर माणूस आहे. त्याला गाणं म्हणत असं म्हणत नाही, पण मी त्याला म्हणेन की तू ह्या गाणी आणि याच्याबद्दल जरा सांगितलंस तर त्यातनं कशी मजा यायची. म्हणजे ही गाणी म्हणजे फक्त पिक्चरची नसायची मी म्हटल्याप्रमाणे. तर आपल्याबरोबर जे 50, 60, 100, 20 जे काही लोक आले त्यांना पण आपण सामावून घेऊन आपण एक सगळ्यांना एक करतो आहोत, एक टीम करतो आहोत, अशा प्रकारची गाणी असायची ती. तर सचिन त्याबद्दल तू नक्की सांग. आता खरं हे गाणी वगैरे या सगळ्या गोष्टींचं जे गुपित होतं त्यावेळेचं ते मी तुम्हाला आता सांगतो. खरं त्यावेळी आम्ही जेव्हा हे ट्रेकिंग क्लब सुरू केला, लोकांना घेऊन जायला लागलो, तेव्हा सुरुवातीचे आमचे सगळे हे जे काही ट्रेक होते ते एसटीनी, ट्रेननी वगैरे असेच असायचे. प्रायव्हेट गाडी करून वगैरे येणं हा कन्सेप्ट सुरुवातीच्या काळामध्ये नव्हताच, कारण एक तर ते एवढं कॉस्टली व्हायचं सगळं. त्याच्यामुळे मग अशा वेळेला सुरुवातीला काही हरकत नव्हती जेव्हा 8-10 जण ट्रेकला जायचो तेव्हा. पण नंतर जेव्हा 20-25 जण ट्रेकला जायला लागलो तेव्हा आणि परत ते स्टेट ट्रान्सपोर्टनी जायला लागलो आम्ही, तेव्हा त्या एका एसटी मध्ये एकदम 20-25 जण आले म्हटल्यावर बसायला जागा नसायची. मग अशा वेळेला तो जो प्रवास असायचा 4-5 तासाचा, तो प्रवास म्हणजे खूप कंटाळवाणा व्हायचा. मग तो कंटाळवाणा होऊ नये, तो उत्साह टिकून राहावा लोकांचा, ह्याच्यासाठी कुठेतरी या सगळ्या गाणी वगैरे या सगळ्या गोष्टीला सुरुवात केली. कारण अनेक किल्ल्यांवरनं, म्हणजे हे तर ठीक आहे जाताना, पण काही कळसुबाई सारख्या ट्रेकवरनं जेव्हा परत येत होतो तेव्हा संगमनेरवरनं पुण्याला 5 तासाचा प्रवास हा कळसुबाईचा ट्रेक करून आल्यानंतर उभं राहून एसटीतनं प्रवास करायचा, हे खूप त्रासदायक होतं. आणि हे कुठेतरी हा त्रास कमी व्हावा किंवा तो जाणवू नये त्रास, ह्याच्यासाठी म्हणून ही अशी गाणी खरं तर सुरू केली. परत दुसरा भाग त्या ह्याच्यातला म्हणजे असा की एकत्र सगळ्यांनी कुठेतरी ते एकत्र आलं पाहिजे, तो ट्रेक एन्जॉय केला पाहिजे, सगळ्या लोकांची एकमेकांचे चांगले कॉन्टॅक्ट झाले पाहिजे, आणि मग त्यातनं पुढे आपल्या संस्थेमध्ये लोक आली पाहिजेत, हा सुद्धा एक थोडा त्याच्यामध्ये उद्देश होता. म्हणून कुठेतरी आपण ही सगळी गाणी, म्हणजे असं काही खरं तर ते ठरवून काही झालेलं नव्हतं,
ते असंच 2-4 गाणी म्हणायला सुरुवात केली, लोकांना ते आवडत गेलं. तसं ती गाणी आम्ही नवीन नवीन तयार करत गेलो, कुठनं गोळा करत गेलो आणि मग ते सुरूच झालं. मग तो एक त्या ट्रेक मधला अविभाज्य भागच झाला, की ती ट्रेक जी गाणी नाही झाली तर तो ट्रेक पूर्ण झाला नाही, असं सगळ्यांचं म्हणणं असायचं. खास करून ट्रेन मधनं जे काही ट्रेक केले, ड्यूक्सनोज किंवा लोहगड विसापूर वगैरे, राजमाची, या ट्रेकला तर हमखास उभं राहूनच प्रवास करायला लागायचा. तो पूर्ण ट्रेक करून आल्यानंतर उभं राहून प्रवास करून येणं हे म्हणजे अक्षरशः जीवावर यायचं लोकांच्या. पण जेव्हा ती गाणी वगैरे सुरू व्हायची तेव्हा लोक सगळा तो त्रास विसरून जायचे आणि गाणी एन्जॉय करत घरी जायचे. उद्देश एवढाच होता की लोक जेव्हा घरी जातील ना तेव्हा खूप पाय दुखतायत, कंटाळा आला, पुढच्या वेळी जायलाच नको, अशा पद्धतीने विचार न करता उत्साहामध्ये ते घरात गेले पाहिजे. घरात जाताना किती मजा आली ट्रेकला हे त्यांनी घरी सांगितलं पाहिजे, की आता कंटाळा आला मी पुढच्या वेळी जाणार नाही असं म्हणता कामा नये. हा एक थोडासा उद्देश ठेवून लोक कशी येतील, लोकांना आपण काय माहिती देऊ शकू आणि एकत्र ठेवू शकू, हा एक कुठेतरी त्या सगळ्यामधला उद्देश होता. त्यातलं एखादं गाणं तरी आम्हाला ऐकायला मिळेल का? अवघड आहे, अजित गाणं म्हणू शकेल मला मला अवघड आहे आता गाणं म्हणता येणं वगैरे. आणि अक्षरात तुम्हाला सांगतो की ते गाणी म्हणत नव्हतो आम्ही, ती गाणी रेखत होतो असं म्हणू आपण त्याला. काही ते आवाज विवाद आमचा अजिबात काही चांगला नव्हता आणि काही नाही, आरडाओरडा करायची नुसती ती गाणी असायची. म्हणजे ती गाणी, कारण तिथे एसटीचा जो आवाज येतो त्या आवाजाच्या वर आपला आवाज चढवून ती गाणी ऐकायची, बोलायची, म्हणजे हे अवघड होतं काम. त्याच्यामुळे सगळी वरच्या स्वरातलीच गाणी. तसंच ट्रेनमध्ये सुद्धा जो इतर आवाज जो आहे त्याच्यावर आवाज चढवून गाणी म्हणायची म्हणजे ओरडायचंच. हे हा आरडाओरडा जो केला त्याचा मला एवढा त्रास झाला पुढे की माझ्या स्वरयंत्राचं ऑपरेशन झालं. माझ्या स्वरयंत्राचं ऑपरेशन होऊन त्याच्यानंतर माझा आत्ता जो आवाज तुम्हाला ऐकायला येतोय असा आवाज माझा पूर्वी नव्हता, माझा आवाज वेगळा होता. आणि आता मला म्हणजे त्याच्यामुळे त्यानंतर मी गाणं विणं, ओरडणं, आरडाओरडा करणं बंद करून टाकलं. ते खरं तर अजित एखादं गाणं उलट ऐकूया, अजितला बरीचशी गाणी माहिती आहेत, तो अजूनही गाणी म्हणतो. मी आता बरीच ती गाणी म्हणणं सोडूनही 7-8 वर्ष झाली. आपण सचिन, मला असं वाटतंय की गाणं वगैरे म्हणण्यापेक्षा मी तुला म्हणून गाणं आपण नक्की गाण्याचा कार्यक्रम करू, आणि तू खात्री आहे मला 2-3 तास चालू शकतो फक्त ट्रेकिंगची गाणी. पण मला एक प्रश्न विचारायचा आणि नंतर मी अंकिताला विचारेन की लोकांना काही प्रश्न असतील तर. तर हा प्रश्न महत्वाचा सचिन अशासाठी आहे की आपण जो ट्रेकिंगचा गेले 40 वर्ष काय कसं महाराष्ट्रामध्ये सह्याद्रीमध्ये ट्रेकिंग हे आपले खूप डॉक्टर बापू काका पटवर्धन, पुण्यामधले वसंत लिमये, घाणेकर सर आणि बऱ्याच लोकांकडनं आपण, पाळंदे सर यांच्याकडून आपण गोष्टी शिकलो आणि पुढे ट्रेक करायला लागलो. तर या गेल्या 40 वर्षात ट्रेकिंग हे जसं सह्याद्रीमधलं हळूहळू इव्हॉल्व्ह झालेलं आहे, उत्क्रांत होते असं म्हणूया, म्हणजे ट्रेकिंगचा एक काय म्हणूया कल्चर. पण मला असं म्हणायचंय की ट्रेकिंग लोकांना मजा करण्यासाठी, अलीकडे सोशल मीडियावरती फोटो काढण्यासाठी किंवा गाणी एन्जॉय करण्यासाठी, मित्रमैत्रिणी मिळवण्यासाठी हे सगळे लोक करतात, बरोबर आहे. पण अगदी मनापासून मला ट्रेक करायचं आहे, मला किल्ल्यांचा अभ्यास करायचा आहे, मला काहीतरी याच्यामध्ये करायचं आहे, अशी म्हणून येणारी मंडळी साधारण किती असतील का, म्हणजे असं तुला वाटतं? असे लोक फक्त 10% असतात. 90% लोक फक्त फोटो काढण्यासाठी येतात, बाकी काही नाही. पावसाळ्यात एन्जॉय करण्यासाठी येतात आणि तेही सगळं करावं असं माझं असं कधीच मत नाहीये की असं काही करू नये. प्रत्येकाने प्रत्येक वेळी किल्ल्यावर जाऊन अभ्यासच करावा असं काही नाहीये. सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये आम्ही सुद्धा तेच केलं ना, किल्ल्यावर जाऊन आपणही तेच केलं, पावसात भिजलो, डबे खाल्ले वगैरे. तर फक्त त्याला जरा एक काहीतरी शिस्त असावी, दुसरं काही नाही. कारण त्याचं स्वरूप आता अत्यंत वेगळं झालेलं आहे. ते असं मोठ्या जथ्याने लोक येतात, अनुभव नसतो त्या लोकांना त्या ठिकाणी जाण्याचा. कारण बऱ्याचशा वेळेला असं पाहण्यात येतं की बऱ्याचशा काही सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीमधले लोक असतात, ते एकत्र येतात आणि त्यांना अनुभव नसताना कुठल्या तरी किल्ल्यावर जातात आणि मग तिथे ऍक्सिडेंट वगैरे होतात किंवा तिथल्या स्थानिक लोकांना त्रास होतो वगैरे हे सगळं. तर या गोष्टी कुठेतरी विचारात घेतल्या पाहिजेत आणि मग बाकी तुम्ही एन्जॉय करा. आता काय झालंय की एकतर पुणे मुंबई सारख्या शहराची वाढ झाल्यामुळे तिथे ट्रेकिंग वगैरे या गोष्टी पूर्वी जशा होत्या त्याच्यापेक्षा आता या वेगळ्या पद्धतीने सुरू झालेल्या आहेत. लोक जास्ती जातात वेगवेगळ्या किल्ल्यांवरती. पण त्याचं जर नियोजन करायचं झालं तर त्याचं नियोजन व्यवस्थित करता येऊ शकतं. कारण तेव्हा ती गरज नव्हती, पण आज अशी गरज आहे की किल्ल्यावर जायचं असेल तर लोकांना तिथे तुम्ही बुकिंग करा असं सांगितलं पाहिजे आपण. कारण रायगड सारख्या किल्ल्यावर तू जर आत्ता जातोस तर आता तुला रोपवेनी जर जायचं असेल रायगडला तर 3.5 तास वेटिंग साठी उभं राहायला लागतं, 3.5 तास. मग ते झाल्यावर तू परत वरतून खालती येताना वरती 3.5 तास उभं राहायला लागतं वेटिंगसाठी. मग एवढं सगळं असून किल्ला बघणार किती आणि काय. मग त्याच्यापेक्षा जर असं काही ऑनलाईन बुकिंग सारखं ठेवलं
की बाबा आज आम्ही किल्ल्यावर फक्त 5,000 लोकांनाच सोडणार आहोत, तुम्ही 8 दिवस आधी बुकिंग करा आणि आम्ही किल्ल्यावर जाणार आहे हे कळवा, आणि तिथे किल्ल्यावर तुम्हाला ते एंट्री दिली जाईल तुमचं बुकिंग किंवा QR कोड वगैरे सगळं बघून ते. तर अशा पद्धतीने जर ते नियोजन करून पर्यटन जर केलं ना, तर ते खूप चांगलं होईल पर्यटन. हे जे काय आता चाललंय तशा पद्धतीने ते पर्यटन होईल असं वाटत नाही. सचिन, मला वाटतंय की म्हणजे आपण खूप भाग्यवान होतो, कारण की 95-98 मध्ये जे आपण सध्या AMK प्रसिद्ध झालेले आहेत, अलंग, कुलंग आणि मदन, आपण जेव्हा तिथे गेलो होतो तेव्हा कदाचित आम्ही 5-6 लोक सोडून तिथे कोणीही त्या अख्ख्या तिन्ही किल्ल्यावर कदाचित कोणी नव्हतं. किंवा महाराष्ट्रातला सर्वात मोठा किल्ला आहे सालेर, सालुटा, मुरगड, मोरा हे जेव्हा किल्ले आपण गेलो होतो तेव्हा सुद्धा म्हणजे एक तो ह्या गोष्टीला कोणी नव्हतं. म्हणजे आता मला माहित नाही, पण ठीक आहे, नियंत्रित पद्धतीनं करणं गरजेचं आहे. किल्ले बघण्याचा हक्क सगळ्यांना आहे. मला अजून अंकिता प्रश्न नाहीयेत, त्यामुळे तुम्हाला अजून काही प्रश्न असतील लोकांना विचारू शकतात. अगदी. एक प्रश्न आलाय आपल्याला डॉक्टर शेखर दौड पाटील यांच्याकडून. त्यांचा प्रश्न असा आहे की गड किल्ल्यांची डागडुजी आणि विकास याबद्दल काय काय उपाययोजना सांगू शकाल डॉक्टर? त्याचा खूप मोठा विषय. मी जसं मगाशी सांगितलं की दुर्ग संवर्धन हे पुस्तकच मी त्यावर सगळं लिहिलेलं आहे. तर वास्तविक हे सगळे जे गड किल्ले आहेत त्याचा जर आपण प्रॅक्टिकली थोडा जर विचार केला तर आपल्या महाराष्ट्रात 500च्या आसपास वेगवेगळे गड किल्ले आहेत. तर आता हे सगळे जे किल्ले आहेत त्या सगळ्यांचं संवर्धन होऊ शकतं का? तर खरं जर उत्तर द्यायचं तर ते संवर्धन होऊ शकत नाही किंवा शासन ते करू शकत नाही प्रॅक्टिकली. कारण 500च्या 500 किल्ल्यांवर भरपूर अवशेष आहेत अशातला भाग नाही. मग त्यातल्या साधारण 250 किल्ल्यावर किंवा 200 किल्ल्यांवर चांगले अवशेष आहेत अजूनही. तर ह्या 200 किल्ल्यांवरच आपण जर कॉन्सन्ट्रेट करू शकलो आणि त्या 200 किल्ल्यांचं जर संवर्धन करू शकलो आणि उरलेल्या किल्ल्यांचं 3D पद्धतीने डॉक्युमेंटेशन वगैरे जर करू शकलो आणि त्याचे मॉडेल्स वगैरे बनवले आपण आणि मग ती तिथे डिस्प्ले केली वगैरे, तर लोक तिथे जाऊन त्या सगळ्या गोष्टी बघू शकतील. तर अशा पद्धतीने ते संवर्धन कुठेतरी झालं पाहिजे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे डॉक्युमेंटेशन. या किल्ल्यांचं डॉक्युमेंटेशन करणं खूप गरजेचं आहे. कारण आता आपला मोठा प्रॉब्लेम काय येतो की आज शिवाजी महाराजांची रायगडवरती जी सदर आहे किंवा त्यांचा वाडा आहे त्याचं फक्त जोतं शिल्लक आहे. त्याच्यावरती स्ट्रक्चर कसं होतं, ती छतासकट कशी होती, त्याचं जुनं पेंटिंगही नाही आपल्याकडे. आपल्याकडे त्याची मेजरमेंट पण नाही, त्याची कुठली ड्रॉइंग पण नाही. त्याच्यामुळे तो कसा होता हे आपल्याला पुनर्बांधणी त्याची करता येऊ शकत नाही. मग अशा वेळी आज ज्या वास्तू आपल्याला वेगवेगळ्या गड किल्ल्यांवर दिसत आहेत त्याचं जर आपण मेजरमेंट, ड्रॉइंग, फोटोग्राफी, 3D मॅपिंग सगळं जर करून ठेवलं तर आपल्याला त्याची भविष्यामध्ये पुनर्बांधणी करणं सोपं होईल. कदाचित 100 वर्षानंतर पुन्हा हाच जर प्रॉब्लेम आला की आमच्याकडे अजून त्याचं ड्रॉइंगच नाही आणि मॅपिंगच नाही त्याचं, तर मग पुनर्बांधणी तुम्ही कशी करणार, हा एक प्रश्न असतो. त्याच्यामुळे दुर्ग संवर्धन करताना बरं हे सर्वात महत्वाचं आहे की दुर्ग संवर्धन हे शास्त्रीय पद्धतीने झालं पाहिजे. त्याला पुरातत्वशास्त्र वगैरे ह्या गोष्टींची जोड असली पाहिजे. हा भावनिक मुद्दा नाही. भावनिक मुद्द्याने तुम्ही गड किल्ल्यांवर जावा, अगदी तिथे तुम्हाला म्हणजे शिवाजी महाराजांचा इतिहास तिथे तुम्ही लोकांना सांगा, हे सगळं करू शकतो आपण. हे आणि करतोच आहे आपण. पण जेव्हा बांधकाम वगैरे हा विषय येतो, संवर्धन हा विषय येतो, तो टेक्निकल आहे. तिथे तुम्हाला कॉन्झर्वेशन आर्किटेक्टच पाहिजे. तिथे मी खूप मोठा शिवभक्त आहे म्हणून मीच बांधणी करतो असं करता येणार नाही आपल्याला. त्यामुळे तिथे तुम्हाला टेक्निकल नॉलेज असलेला माणूस पाहिजे, तोच ते करू शकतो. जसं मगाशी मी सांगितलं, भावनेच्या भरामध्ये मी जर जाऊन काहीतरी तिथे बांधकाम करायला लागलो तर मी त्याचं डिस्ट्रक्शनच करेल. कॉन्झर्वेशन करण्याच्या ऐवजी तो किल्ला खराबच होईल असं माझं मत आहे त्यामध्ये. त्यामुळे ते सायंटिफिकली काम झालं पाहिजे पूर्णपणे. आणि असं सायंटिफिकली काम आता महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या संस्था चांगल्या पद्धतीने करतायत. काही खाजगी संस्था आहेत की ज्या पुरातत्व विभागाची परवानगी घेऊन कॉन्झर्वेशन आर्किटेक्ट नेमून ते चांगलं त्या किल्ल्यांचं काम करतात. मी 3-4 संस्थांबरोबर काम करतो, ते चांगल्या पद्धतीने ही कामं करतात. काही संस्था डॉक्युमेंटेशनची कामं करतात. त्यामुळे हे संवर्धन या पद्धतीने जर गेलं तर ते होईल. नुसतं काहीतरी मला तिथे दाखवायचं आहे आणि मला त्याचा गाजावाजा करायचा आहे म्हणून संवर्धनाच्या काही मोहिमा वगैरे आखल्या तर असं संवर्धन काय, त्यांचं जाहिरात होईल पण गडासाठी काही गोष्टी होणार नाहीत असं मला वाटतं. अच्छा, ठीक आहे. अजून एक प्रश्न आहे आपल्याला रोहन वाघ यांच्याकडून. तर ते म्हणतात, प्रायव्हेटाइज करून टुरिझम करू शकतो का, जसं राजस्थानमध्ये आहे? करू शकतो. वास्तविक मध्ये हा मुद्दा आलेला होता की किल्ल्यांवरती हॉटेल बांधायचे, त्याच्यावरती इथे महाराष्ट्रात खूप मोठा गदारोळ झालेला होता.
ते राजस्थानमध्ये शक्य का आहे, कारण राजस्थानमधले किल्ले खाजगी आहेत, त्यामुळे त्यांच्या परमिशननी त्या सगळ्या गोष्टी तिथे होऊ शकतात. पण इथले किल्ले काही तसे खाजगी नाहीयेत. ते इथले किल्ले जे काय आहेत ते महाराष्ट्र शासनाकडे, काही किल्ले पुरातत्व विभागाकडे, काही वन विभागाकडे आहेत. आता गोव्यातल्या अशा काही किल्ल्यांवरती त्यांनी केलेले आहेत, प्रायव्हेटायझेशन केलंय त्यांनी तिथे. ते किल्ले लग्न समारंभासाठी सुद्धा ते देतात, पण त्याच्यामध्ये त्यांनी काय केलेलं आहे, सांगितलंय की गडावरती काही शिजवायचं नाही, तुम्ही लग्न करा गडावरती आणि जे जेवण असेल ते तुम्ही बाहेरनं घेऊन या आणि मग तिथे बुफे वगैरे तुम्हाला करायचा आहे तो करा. तर असं ते करता येऊ शकतं. पण आपल्या इथल्या गड किल्ल्यांवर ते अवघड का आहे, याचं कारण असं की आपले एक तर गड किल्ले एवढे उंच डोंगरावरती आहेत, तिथे ते क्लाइंब करून जाणं एकतर अवघड असतं. आणि अशा ठिकाणी किती लोक तिथे हॉटेलसाठी, म्हणजे जे पर्यटक आहेत राहणारे, ती गडावर हॉटेलसाठी किती लोक येणार आणि किती लोक वरती राहणार, हा एक मोठा प्रश्न आहे. पण तरी सुद्धा एक वन विभागाने एक चांगलं मॉडेल केलेलं आहे आपल्या इथे. आपल्या इथे मुरुड जंजिऱ्याच्या जवळ एक हे आहे, काय रिझर्व्ह फॉरेस्ट आहे आपल्या इथे, मी त्याचं नाव आता नेमकं विसरलो. तर त्याच्या इथे त्यांनी जंगलामध्ये टेंट लावलेले आहेत, ओटे केलेले आहेत आणि त्या ओट्यावरती त्यांनी टेंट लावलेले आहेत आणि ते पावसाळ्याचे 3 महिने सोडून ते टेंट लोकांना देतात आणि एकदम सेफ आहे. त्या जंगलाला फेन्सिंग केलेलं आहे आतनं, जंगलातनं 2-3 बाजूनी, त्यामुळे प्राण्यांचा काही त्रास नाहीये आणि लोक जंगलात येऊन मुक्काम करू शकतात. तिथेच स्थानिक तिथल्या बचत गटाच्या बायका आहेत, त्या जेवण बनवतात तिथे, ते जेवणही मिळू शकतं. तर अशा पद्धतीचं पर्यटन गडावर आपण करू शकतो ना, की तुम्ही, कारण कोणत्याही किल्ल्यावर तुम्हाला हॉटेल सारखं परमनंट बांधकाम करता येणार नाही. पुरातत्व विभागाच्या नियमानुसार तुम्ही गड किल्ल्यांसारख्या ऐतिहासिक वास्तूच्या 100 मीटर 200 मीटर परिसरामध्ये मोठं बांधकाम तुम्ही कोणताही नव्याने बांधकाम करूच शकत नाही. त्याच्यामुळे तुम्हाला परमनंट बांधकाम तर काही करता येणार नाहीये. पण मग आहे त्या जागेवरती टेंट लावून अशा प्रकारे लोकांना, कारण तसंही आम्ही जेव्हा ट्रेकिंगला जायचो तेव्हा टेंट घेऊन जायचोच, तिथे टेंटमध्ये राहायचोच आम्ही. तर तशा पद्धतीने हे करता येऊ शकतं पर्यटन. पण काय थोडी इच्छाशक्ती पाहिजे या सगळ्या गोष्टींची, तर ते पुढे होईल. अच्छा. रविराज शामराव हांडे यांनी तुम्हाला नमस्कार सांगितलाय. ते म्हणालेत, अंकिता डॉक्टर सचिन माझा मॉडर्न कॉलेजचा वर्गमित्र आहे, कृपया त्यांना नमस्कार सांगा. हो हो आहे. हो, आमच्या घराजवळच राहतो. हे आता आपण जे शेअर केलंय बहुतेक तो पाहतोय तिथे, त्यामुळे. बरं. आणि एक प्रश्न आहे तुषार मस्के यांचा. ते म्हणतात, जो खर्च शिवस्मारक बनवण्यासाठी केला जातोय तोच जर दुर्ग संवर्धन करण्यासाठी केला तर ते किती योग्य असेल, म्हणजे यावर तुमचं काय मत आहे? 100% काहीच दुमत नाहीये. माझं कशाला, सगळ्यांचंच मत ते असेल की पहिले जो खरंच गड किल्ल्यांवर प्रेम करतो ना, त्या प्रत्येकाचंच हे मत असेल की नाही, तुम्ही पहिले ते शिवस्मारकापेक्षा शिवाजी महाराजांचे किल्ले दुरुस्त करा. कारण जिथे खऱ्या अर्थाने शिवाजी महाराजांच्या पायाचा स्पर्श झालेला आहे ज्या जागांना, तीच खरी स्मारकं आहेत शिवाजी महाराजांची. जिथे शिवाजी महाराज गेलेच नाहीत कधी, त्या मुंबईच्या इथल्या समुद्रामध्ये, तर तिथे शिवाजी महाराजांचं असं स्मारक करण्यात तसा काही अर्थ नाहीये. आणि माझा दुसरा भाग म्हणजे असं आहे की ते स्मारक करायचं तर करू दे, त्याच्याबद्दल हे नाही. पण जर तिथे 3-3.5 कोटी तुम्ही देणार असाल तर इथल्या गड किल्ल्यांना किमान 1000 कोटी तरी द्या. पण इथल्या गड किल्ल्यांना 100 कोटी आणि तिकडे 3.5 कोटी, हे काही बरोबर नाही. म्हणजे यातनं काय कोणाला फायदा होईल तो त्याचा प्रश्न आहे, पण गड किल्ल्यांना काही फायदा होईल असं मला वाटत नाही. त्यामुळे स्मारक बांधावं, स्मारकाला काही विरोध आहे अशातला भाग नाहीये, पण गड किल्ल्यांनाही पैसे द्या असं म्हणणं आहे माझं. कारण ते गड जे खरी स्मारकं आहेत ती खरी स्मारकं पडून जाणार आहेत नाही तर काही काळात. अच्छा, धन्यवाद सर. आणि एक प्रश्न आहे रविराज शामराव हांडे यांचाच. ते म्हणतात, आज आपण सिमेंट व आधुनिक तंत्रज्ञान वापर करून देखील पूर्वीच्या मजबूती का मिळवू शकत नाही? याचं कारण आहे की सिमेंटमध्ये जे बांधकाम होतं ते पटकन होतं. आपल्याला सध्या घाई आहे खूप लवकर, त्यामुळे पटापट बांधकाम आपल्याला करून पाहिजे म्हणून आपण सिमेंट वापरतो त्याच्यामध्ये. पण तेच जर जुन्या पद्धतीने जर चुन्याचं बांधकाम तुम्ही केलं तर चुन्याचं बांधकाम हे खूप लॉंग टर्म टिकतं. त्याचं उदाहरण हे आजचे गड किल्ले आपले. ते तुम्ही जर बघाल तर एवढ्या सगळ्या भूकंपामध्ये, पावसा पाण्यामध्ये त्या किल्ल्यांच्या तटबंदी, बुरुज सगळे अजूनही तिथल्या तिथे शाबूत आहेत. याचं कारणच आहे की ते चुन्यामध्ये बांधकाम केलं. आणि ते चुन्यामध्ये बांधकाम कसं व्हायचं, तर त्यावेळी चुन्याचे घाणे असायचे, त्याच्यामध्ये चुनखडीचे दगड, वाळू, गुळाचं पाणी, मेथीच्या बिया
याच्यासारख्या सगळ्या गोष्टी एकत्र करायचे आणि त्या घाण्यात दळायचे आणि त्या घाण्यात दळून झाल्यानंतर पूर्ण ती जी पेस्ट आहे ती सिमेंट सारखी किल्ल्याच्या तटबंदीमध्ये वापरायचे. आता याचा उपयोग काय होतो तर पावसाचं पाणी जेव्हा पडतो तेव्हा चुना हा पाणी ऍब्सॉर्ब करतो. जसं आपण इथे बिल्डिंगचं एखादं बांधकाम जर बघितलं तर त्या बांधकामामध्ये सारखं पाणी मारत असतात बघा स्लॅबवरती, कारण ते सिमेंट पाणी ऍब्सॉर्ब करत असतं. सिमेंट पाणी ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर सिमेंट 5व्या दिवशी एवढं कडक होऊन जातं की ते पाण्याचा एक थेंबही ऍब्सॉर्ब करत नाही. त्याच्या उलट चुना जो असतो तो चुना एवढा वर्ष पाणी ऍब्सॉर्ब करतो, म्हणजे सिमेंट 5व्या दिवशी ऍब्सॉर्ब करायचं बंद करतं, चुना 65 वर्ष पाणी ऍब्सॉर्ब करत राहतो. 65 वर्ष. त्याच्यामुळे चुन्याचं क्युरिंग जे आहे ते 65 वर्ष होतच नाही. त्याच्यामुळे ती बांधकामं जी आहेत ती आपल्याला एवढे वर्ष तशी टिकलेली दिसतात. आणि सिमेंटची लाईफ जी आहे ती 15 वर्षापेक्षा जास्ती नाहीये. तुम्हाला माहिती आहे बिल्डिंगची लाईफ सुद्धा 15-20 वर्ष त्याच्यापेक्षा जास्ती देतच नाहीत, कारण ती सगळी सिमेंटमध्ये बांधकामं केली जातात. त्यामुळे आजही जी कॉन्झर्वेशनची कामं होतात गड किल्ल्यांवरती ती सगळी कामं ही आम्ही चुन्यामध्येच करतो. चुना आणि वाळू याच्यामध्ये, ती सिमेंटमध्ये केली जात नाही. अच्छा, बरं, धन्यवाद. आणि प्रश्न आहे संजीव सखरकर यांचा, संवर्धन हे व्यावसायीकरणातून होऊ शकतं का? व्यावसायीकरणातनं होऊ शकतं. आता व्यावसायीकरण म्हणजे काय की थोडक्यात एकतर गड किल्ल्यांचं संवर्धन करायसाठी फंडिंग पाहिजे. आता ते फंडिंग कोण देणार हा एक मोठा प्रश्न असतो. मग ते फंडिंग शासनाकडनं जर आलं आणि शासनाकडे कुठल्या एखाद्या बाहेरच्या एजन्सीला काम दिलं, कॉन्झर्वेशन आर्किटेक्चर एखादी फर्म असेल आर्किटेक्चरची, त्यांना जर दिलं तर त्याचं ते व्यावसायीकरण होऊ शकतं. पण एखाद्या किल्ल्याचं एखाद्या संस्थेतर्फे काम जर करायचं असेल तर त्याच्या काही 1-2-3 वेगळ्या पद्धती अशा आहेत की आपण CSR मधनं हे काम करू शकतो. CSR मधनं आपण काही कंपन्यांना जर अप्रोच केला तर त्या कंपन्यांच्या मार्फत आपण काही फंडिंग CSR मधनं त्यांच्याकडनं घेऊ शकतो आणि त्या फंडिंगच्या आधारावर आपण किल्ल्याच्या दुरुस्तीचं, किल्ल्याच्या एकूण मेंटेनन्सचं हे सगळी कामं करू शकतो. आता आपल्या इथे महाराष्ट्रामध्ये 2 ते 3 ठिकाणी अशा प्रकारे CSR मधनं फंडिंग घेऊन काही किल्ल्यांची कामं झालेली आहेत. रोहिडा किल्ल्यावर तुम्ही जर गेलात तर तिथे गोदरेज कंपनीने पैसे दिलेले होते आणि त्या गोदरेज कंपनीच्या पैशातनं गडावरती बरीच साफसफाई झालेली आहे. शिवाय अनेक लोक एकत्र येऊन काही फंडिंग गोळा करून आज किल्ल्यावरती 2 माणसं त्यांनी तिथे चौकीदार म्हणून नेमलेली आहे की जी माणसं गडाचा मेंटेनन्स करतात आणि ते सकाळी 6ला दरवाजा उघडतात, संध्याकाळी 6ला किल्ला बंद करतात आणि इतर वेळी जे गडावर असतात तेव्हा ते गडावरची झाडं काढणं वगैरे ही सगळी कामं करतात. तर CSR मधनं अशी कामं करता येतात. मी पण स्वतः काही CSR मधनं गड किल्ल्यांची काही कामं केलेली आहेत. आपली ठाण्याला पितांबरी नावाची जी कंपनी आहे त्यांनी मला याच्यासाठी फंडिंग दिलेलं होतं. त्यामुळे अशी कामं आपल्याला खाजगी याच्यातनं ह्या पद्धतीने करता येऊ शकतील. शेवटी करण्याला फंडिंग लागतं या कामाला आणि ही अशी छोटी डागडूची जी कामं नाही आहेत, ही सगळी कामं मोठी आहेत. त्याच्यामुळे त्याला फंडिंग खूप जास्ती लागतं. आज मोठा प्रॉब्लेम असा आहे की आपल्या चावंड नावाचा किल्ला आहे जुन्नर जवळ, त्या किल्ल्याचा दरवाजा पडतोय तर तो तात्पुरता उभा नाही करता येणार आहे आपल्याला. आम्ही आता सपोर्ट देऊन तो उभा केलेला आहे, पण तो दरवाजा पूर्ण उतरायला लागणार, पूर्ण परत बांधायला लागणार, म्हणजे त्याला प्रचंड मोठं फंडिंग लागणार आहे त्या सगळ्याला. तर प्रश्न फंडिंगचाच असतो, बाकी काही नाही त्यामध्ये. आता एक शेवटचा प्रश्न घेऊया कारण वेळ आपल्याकडे खरंच खूप कमी आहे. शेखर दौड पाटील यांचा दुसरा प्रश्न आहे की गड किल्ल्यांचा प्राथमिक अभ्यासक्रमात समावेश याबद्दल काय सांगा? करायला पाहिजे, कारण तो एक इथला इतिहास पण आहे आणि आर्किटेक्चर म्हणून खरं तर काही कॉन्झर्वेशन आर्किटेक्चर आपल्या इथे पुण्यात कॉलेजेस तिथे हा विषय आहे. त्याच्यामुळे गड किल्ले खरं तर तो महाराष्ट्राचा वारसा आहे, तो लोकांना कळला पाहिजे. आणि माझं तर स्पष्ट मत आहे की मी जेव्हा शाळेत होतो तेव्हा मला इतिहास कधीच आवडत नव्हता. याचं कारण त्याच्यामध्ये शिवाजी महाराजांचा इतिहास आवडत होता, पण तो संपल्यावर नंतर मग ब्रिटिशांचाच इतिहास होता, तो कधीच मला आवडलेला नव्हता. मला कळायचंच नाही पहिलं महायुद्ध, दुसरं महायुद्ध काय वगैरे या सगळ्या गोष्टी. त्याच्यामुळे माझंच असं पर्सनली म्हणणं आहे की जो इथला इतिहास आहे तो इथल्या मुलांना आधी कळला पाहिजे. कारण गड किल्ले हा विषय 1ली ते 10वी या दरम्यान मुलांना कधीच कळत नाही. फक्त जे काही 4थी-5वीला शिवाजी महाराजांशी संबंधित इतिहास येतो त्यातनं जे काही गड किल्ल्यांची मुलांना माहिती मिळते तेवढीच मिळते. माझ्या मते तो विषय आता जो बदललेला फॉर्मॅट आहे, जो काही 3-3 आणि 5 असा काहीतरी जो फॉर्मॅट केलेला आता नवीन शिक्षणाचा, त्याच्यामध्ये खरं तर हे घ्यायला हरकत नाही, कारण त्याच्यामध्ये आता ऑप्शन्स असणार आहे. तर एखादा हा विषय द्यायला
काहीच हरकत नाहीये त्याच्यामध्ये. हो सर, बोला. अंकिता, मला एकच प्रश्न आहे. खूप उशीर होणार नाही एवढं बघतो मी. तर सचिन, तू स्वतः शासनाने जी नेमली आहे दुर्ग संवर्धन समिती, त्याचा तू सभासद होतास, म्हणजे तू काम केलंस आणि त्याचं संवर्धनाचं काम होतच आहेस, काम चालू आहे. तर प्रश्न मला असा आहे की युरोपमध्ये साधारण जे किल्ले आहेत आणि कदाचित राजस्थानमधले किल्ले, याच्यामध्ये साधर्म्य सिमिलॅरिटी अशी आहे की बऱ्याच वेळा खाजगी लोकांकडे याची मालकी आहे दोन्हीची, त्यामुळे पटकन गोष्टी करू शकतात लोक, फंडिंग किंवा वेगळ्या गोष्टी होतात. पण महाराष्ट्रातली स्थिती जरा वेगळी आहे. तर महाराष्ट्रातलं फॉर एक्झाम्पल उदाहरणार्थ जे कोल्हापूरचं जे महालक्ष्मी मंदिर आहे किंवा अजिंठा वेरूळची जी लेणी आहे जगप्रसिद्ध, इथे काही माझी माहिती जर चुकीची नसेल तर जपानी स्थापत्यकला किंवा जपानी लोकांची मदत घेऊन इथं काम झालं होतं. तर महाराष्ट्रातल्या किल्ल्यांवरती असं काही म्हणजे मदत घेण्याचं म्हणून असं नाही, याचं कारण एवढंच विचारतो मी की 700-800 वर्षांपासूनची काही स्ट्रक्चर्स आज युरोपामध्ये अतिशय मजबूत स्थितीमध्ये आहेत. मी जर्मनीत जिथं आम्ही जिथं राहतो तिथे फॉर एक्झाम्पल एसेन असेल किंवा आमच्या इथला हेडलबर्ग असेल किंवा ट्युबिंगन, अशा युनिव्हर्सिटीमध्ये आर्किओलॉजीवरती वर्षानुवर्ष संशोधन होतंय. तर जर्मनी किंवा युरोप ह्याच्यामध्ये असं काही आदान प्रदान विचारांचं की आपण कसं करू शकतो, असं काही झालेलं आहे का? तसं झालेलं नाहीये अजून तरी, पण ते जसं तू सांगतोस की जॅपनीज गव्हर्नमेंटनी ती जी कोल्हापूरची मंदिरं, मला माहित नाही ते घेतलेले का नाही, पण अजंठाच्या लेण्या त्यांनी घेतलेल्या आहेत. आणि अजंठा लेण्याच्या कॉन्झर्वेशनचं काम ते करतायत, त्याला ते फंडिंग देत आहेत वगैरे. त्याच्या मागे थोडासा माझ्या मते रिलिजियस वगैरे काही ऍस्पेक्ट असू शकेल त्यांचा, पण तसं करता येऊ शकतं. पण तसा जर इंटरेस्ट इथे कोणी दाखवला या सगळ्या किल्ल्यांच्या संदर्भामध्ये, कारण इथे काम करणं अवघड आहे. अजंठा लेणी वगैरे याच्या बाबतीत कसं आहे की थेट तिथपर्यंत गाडी जाऊ शकते, मटेरियल नेणं सोपं असतं. बरं, तिथे कन्स्ट्रक्शन काही करायचं नाही, कारण त्या दगडातच खोदलेल्या लेण्या आहेत. जे काय करायचं आहे ते वरचं ढासळणारं थांबवायचं आहे. इथे काय आहे की इथे प्रश्न असा आहे की दगडं पडलेली आहेत, दरवाजे पडलेले आहेत, काही प्रसंगी ते अख्खे उतरवून अख्खे बांधायचे. त्यामुळे तिथे जेवढं फंडिंग लागणार नाही त्याच्यापेक्षा चौपट फंडिंग आपल्या इथे लागेल. साधं सांगतो, राजगडवर आज कॉन्झर्वेशनचं काम करायचं असेल तर 250-300 रुपयाला मिळणाऱ्या चुन्याचं पोतं जे आहे ते गडावर घेऊन जाईपर्यंत त्या चुन्याच्या पोत्याची किंमत 600 ते 700 रुपये होते. त्याच्यामुळे खर्च अशा पद्धतीने वाढतो. जो माणूस लेबर खालती काम करतो त्याच्या दुप्पट पैसे तो वरती काम करायला घेतो. त्यामुळे ते काम तिथे करणं ते अवघड असतं, बाकी काही नाही. आणि म्हणून त्याच्यासाठी फंडिंग जे आहे ते आता शासनाकडे त्यांच्या नियमाप्रमाणे लिमिटेड फंडिंग जे असतं त्यामध्ये ते काम करतात त्यात. पण असं जर विचार करता येऊ शकेल अशा गोष्टींचा. वास्तविक आता मागच्या आम्ही ज्या कमिटीमध्ये होतो, मागच्या शासनाच्या ती कमिटीमध्ये 5 वर्ष आम्ही होतो, तेव्हा थोडासा जोर लावून शासनाकडनं 125 कोटीचं फंडिंग आम्ही किल्ल्यासाठी आणलं. आणि ते नुसतं असं जाहीर झालं अशातला भाग नाही, त्यातले जवळजवळ 100-110 कोटी रुपये खर्च झाले. त्यातनं 28 किल्ल्यांचं संवर्धन झालेलं आहे. त्यामुळे असं काम केलं तर होतं, फंडिंग आलं तर आपल्याकडे पण काम करणारी लोक आहेत. पण प्रश्न फंडिंगचाच आहे, ते कसं आणायचं, काय आणायचं. माझ्या मते आता तू तिकडे आहेस, तिकडे जर्मनीला, तर अशा प्रकारे जर काही किल्ल्यांसाठी फंडिंग आणता येत असेल, काही करता येत असेल, तू सुचवलंस तर आपण त्याच्यासाठी प्रयत्न करू नक्की. ठीक आहे, फंडिंग ही गोष्ट झाली, फंडिंग आणि टेक्नॉलॉजी पण बोलू आपण याच्यावर सविस्तर. अंकिता, थांबतो. येस, चालेल, धन्यवाद सर. एवढी खोल माहिती दिल्याबद्दल ह्या विषयात खूप खूप आभार. आणि आम्ही खरं तर खूप लकी आहोत की तुमच्यासारख्या व्यक्तीसोबत हे लाईव्ह सेशन होत आहे आणि तुमच्याकडून एवढं सगळं आम्हाला ऐकायला मिळतंय. तर खूप धन्यवाद आज लाईव्ह आल्याबद्दल आमच्यासोबत. धन्यवाद. थँक्यू. तर आपण हा कार्यक्रम इथे संपूया. आणि मला फक्त एवढंच म्हणायचंय की जस्ट सेइंग दॅट आय हॅव पॅशन फॉर अ सब्जेक्ट इज नॉट इनफ. Adding to this passion, the commitment to study, creativity, and use of modern technology leads one to success and create future. Walking this path with faith, one can contribute so much to his society in his own way. Dr. Sachin Joshi is the best example of this, and salute to his work and best wishes for the future endeavors. Thank you once again for such a wonderful and inspirational session, sir. We are proud to be citizens of India where talent, passion, knowledge, and technology unites. Vande Mataram. A quick reminder,
I would request all the artists to take advantage of the competitions that Kalpakritva is organizing. I would just like to mention that age group is not at all a restriction for us, and people from all age categories can participate, and we look forward to a huge participation. I hope you all enjoyed today's session, and don't forget to like our Facebook page and follow us on our websites, other social sites like YouTube and Instagram for further interesting updates, live sessions, and competitions. Thank you to one and all for joining us today. Till then, I would just have like to mention a wonderful week. Stay home, stay that safe. age group is not a tolerance. Thank you. धन्यवाद. जय हिंद. जय हिंद.